Tamil, don't worry about it. It's about halal wealth creation and investment opportunity for NRIs who are there in the globe, like, different parts of our country. So that's what our agenda for the day is today. So inshallah, whenever we start any session, we start anything, we start with the recitation of Quran. So A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. So let's get started with the recitation of the Quran. I would request people who are joining in the call to have their mics muted so that we don't have any disturbance. So I would request people to join with their mic muted, okay, so that we don't have any disturbance. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salli ala Rasuli Karim amma ba'd. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم صدق الله الرسول Alhamdulillah. So once again, with Allah's grace that we all are here, நமங்க எல்லாம் வந்து சேர்ந்திருக்க வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு வெபினார். It's for understanding how we can create our halal wealth. Okay, so before we get started into the main speaker and main speakers meet, Alhamdulillah, Rifa Chamber of Commerce and Industries, which is there in India, and the presence is there in the entire globe. Adapati adoda visheta namalke vilavariya sollathukkaga, with detailed things, we will be knowing about Rifa Chamber of Commerce and Industries. Most of the brothers and sisters who have joined over here, they will be aware of it. Some of them who are not aware of it, this is the best opportunity to know what we do for the Ummah, for the Muslim Ummah, where we focus on the upliftment of our Ummah. So for that, I would request our Tamil Nadu President of Rifa Chamber of Commerce and Industry, Janab Yunus Seth, to give us a brief introduction about Rifa and its activity and how it is beneficial for the people around the globe so that people can get the benefits of it. Over to you, Janab Yunus Seth, President of Tamil Nadu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alameen wa salatu wa salam ala Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think the screen is visible to you all. Yes, Yunus bhai. It is visible. Yeah, okay. Right, Alhamdulillah, ஒரு புதிய முயற்சி, அதாவது ரிஃபா சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்தியாவில் இருக்கு, அதோடைய பிரசன்ஸ். ஸ்பெஷலி இந்த நிகழ்ச்சி வந்து நாம மிடில் ஈஸ்ட் இல்லை அவுட் சைட் இந்தியா வாழ்ற என்ஆர்ஐஸ்க்கு ஃபோக்கஸ் பண்றது, அதோடைய ஸ்டார்ட் ஆக இதை வந்து நம்ம ஒரு முயற்சி எடுத்திருக்கோம் இன்ஷா அல்லாஹ். இதனுடைய மெயின் நோக்கம் என்னன்னா, how NRIs can benefit out of this program. அதற்காக தான் நான் வந்து நாம இந்த நிகழ்ச்சியில என்ஆர்ஐல, அதாவது என்ஆர்ஐ இருந்த பிரதர் சாதிக்க வந்து நாம ஸ்பீக்கரை வச்சிருக்கோம். அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அட் தி சேம் டைம் அவருடைய பர்சனல் பிஸ்னஸ் வெஞ்சர்ஸ், இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ஒரு கைடன்ஸ் தான் நம்ம நடத்துறோம் இன்ஷா அல்லாஹ். பிஃபோர் கோயிங் டு த மெயின் செஷன், நான் ரிஃபா சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பத்தி நான் ஒரு ஜஸ்ட் பிரீஃப் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துட்றேன். மற்ற சேம்பர் போல இதுவும் வந்து ஒரு சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ்.
இதுல என்னன்னா நாம வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியால இருக்கிற முஸ்லிம் பிசினஸ் கம்யூனிட்டியை வந்து நாங்க ஃபோக்கஸ் பண்றோம். அது ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதில் கனெக்ட் பண்றோம், இணைக்கிறோம். ஸோ அதனுடைய அடிப்படையில தான் வந்து இன்னைக்கு வந்து இந்த இன்டர்நேஷனல் பிசினஸ் மீட்டுடைய ஒரு அங்கமா நாம நடுறோம். ரிஃபாவுடைய அப்ஜெக்டிவ் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் a நான் ப்ராஃபிட்டபிள் ஆர்கனைசேஷன். ரெண்டாவது வந்து ஒரு முஸ்லிம் பிசினஸ் ஆண்டர்பிரனர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கொடுக்குது. முஸ்லிம் யங் ஆண்டர்பிரனர்ஸ்க்கு வழிகாட்டுதல் கொடுக்குது, ஹேண்ட் ஹோல்டிங் ப்ராஜெக்ட் கொடுக்குது. அதுக்கப்புறமா வந்து பிசினஸ்ல இருக்கிற மக்களுக்கு வந்து ஸ்கேல் அப்போ ஸ்டார்ட் அப் பண்றதுக்கான வழிகாட்டுதல் கொடுக்குது. இப்படி பல விஷயங்கள் வந்து ரிஃபா சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் மூலியமா நம்ம வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அல்ஹம்துலில்லாஹ். இதுல முக்கியமா சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ரிஃபா சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் ஆல் ஓவர் இந்தியால வந்து 2 டீம் இருக்கு. ஒன்னு ஸ்ட்ராட்டஜிக் டீம், இன்னொன்னு எக்ஸிகியூட்டிவ் டீம். ஸ்ட்ராட்டஜிக் டீம் பாத்தீங்கன்னா தே ஆர் சென்ட்ரல் அட்வைசரி கவுன்சில் போர்டு மெம்பர்ஸ். 15 பேர் இருக்காங்க த்ரூ அவுட் இந்தியால இருக்கிற பிசினஸ் மேன் எல்லாம் வந்து ஒன்னா சேர்ந்து அவங்க தான் வந்து அட்வைசரி கவுன்சில் மெம்பர்ஸ். ஸோ தே மீட் எவ்ரி குவார்டர்லி அண்ட் ரிவ்யூ தி ரிப்போர்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர் பிளானிங் வந்து இது பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறமா இதுல குறிப்பா வெரி இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் என்ன பாத்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு டேட்ல வந்து ஒரு 18 ஸ்டேட்ஸ்ல ரிஃபா சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் உடைய பிரசன்ஸ் இருக்கு. அதுல 18 ஸ்டேட் பிரசிடென்ட்ஸ் இருக்காங்க, பிளஸ் நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் வந்து மோர் தென் 100 டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் வந்து இதுல வந்து கனெக்டடா இருக்காங்க. இதுல 7 டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. அதோடைய ஒரு பிரீஃப் டிஸ்கிரிப்ஷன். ஏன்னா ஒரு சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ்னா ஒன்னு வெறும் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் உடைய வேலை தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்னொன்னு வந்து நெட்வொர்க்கிங் பிளாட்ஃபார்ம் லைக் பிஎன்ஐ இருக்கு, டைப் இருக்கு, ரைஸ் இருக்கு. இதெல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு நெட்வொர்க்கிங் பிளாட்ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணி ரெஃபரல் நெட்வொர்க் மூலியமா அந்த பிசினஸ் கொடுக்கணும். ரிஃபா சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் நான் ப்ராஃபிட்டபிள் ஆர்கனைசேஷன், ஜமாத்தே இஸ்லாமி ஹிந்துடைய ஒரு எக்கனாமிக்கல் விங். இதுல குறிப்பா வந்து மக்களை வந்து அந்த ஜிடிபி உடைய இந்தியாவுடைய கான்ட்ரிபியூஷன்ல வந்து முஸ்லிமுடைய மக்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் அதிகமா இருக்கணும், அதை வளர்க்கணும், அதை வந்து நாம வந்து ஒரு அசெட்டா வந்து இந்த நேஷனுக்கு வந்து நாம ஒரு முன் உதாரணமா இருக்கணும்ன்ற ஒரு முயற்சி தான். அல்ஹம்துலில்லாஹ் முஸ்லிம் உம்மா வந்து எப்பவுமே வந்து செல்ஃப் சஸ்டைனபிள் தான். எங்கேயுமே வந்து யார்கிட்டயும் போய் கேட்க மாட்டாங்க. ஆனா என்னதோ பெருசோ ஆனா வேலை செஞ்சிருப்பாங்க. பட் எல்லாத்துக்கும் இன்னைக்கு வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஸ்பீக்ஸ் இல்லையா? ஸோ அதனுடைய அடிப்படையில தான் வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மூலியமா நம்ம சிஸ்டம் மூலியமா நம்ம பிசினஸ் டெவலப் பண்றது தான் இந்த 7 டிபார்ட்மெண்ட்டை வகுத்திருக்கோம். முதலாவது டிபார்ட்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அண்ட் பிசினஸ் கைடன்ஸ். இதுல முக்கியமா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்றோம். யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வழிகாட்டுதல், யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ஹேண்டில் பண்ணி அவங்கள வந்து பிசினஸ்ல ஸ்டார்ட் அப் பண்ண வைக்கிறதுக்கு, அப்புறமா குறிப்பா வந்து காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கைட் பண்றது, பிசினஸ் ஸ்கூல்ஸை வந்து அவங்கள வந்து பிசினஸின் பக்கம் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் ஆக்குறது வழிகாட்டுறது. இந்த டிபார்ட்மெண்ட் மூலியமா வந்து நாம அந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அண்ட் பிசினஸ் கைடன்ஸ் நடத்துறோம். இன்னும் பிசினஸ் யாரெல்லாம் வந்து பிசினஸின் பக்கம் வரணுமோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த கைடன்ஸும் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இரண்டாவது டிபார்ட்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா பிசினஸ் ஈவெண்ட்ஸ் அண்ட் நெட்வொர்க்கிங். நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல இந்த மாதிரி ரைஸ், டை, பிஎன்ஐ இந்த மாதிரி நெட்வொர்க்கிங் இருக்கு இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட்ஸ் வந்து கண்டினியூஸா நடத்துறது, வீக்லி மீட்டிங் அல்லது ஒரு ஃபோர்ட் நைட் இல்லாட்டி மந்த்லி, இல்லைன்னா இன்டர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் மீட்டிங், இன்டர் ஸ்டேட் மீட்டிங், ஆல் ஓவர் இந்தியாவுடைய நெட்வொர்க்கிங் மீட், குளோபல் நெட்வொர்க்கிங் மீட், இப்படி பல நெட்வொர்க்கிங் மீட்ஸை வந்து இந்த டிபார்ட்மெண்ட் கண்டினியூஸா ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு வரோம். மூணாவது தான் வந்து இட்ஸ் எ கிளஸ்டர் அண்ட் எஃபிஓஸ். இது வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் கிளஸ்டர். அதாவது ஒரே இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிற ஒரு மோர் தென் 20+ இண்டஸ்ட்ரீஸை கனெக்ட் பண்ணிட்டு அவங்கள வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கம்பெனி மாதிரி ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் உடைய ஸ்கீம் இருக்கு. அது வந்து ஃபார்மர் ப்ரொடியூசிங் ப்ராடக்ட்ஸா இருந்தா கூட இல்ல வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் கிளஸ்டர் இருந்தா ரெண்டுத்துக்கும் கவர்மெண்ட் உடைய ஒரு கிராண்ட் இருக்கு. அந்த கிராண்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட இட்ஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 5 crores to 30 crores. இப்ப வரைக்கும் அதுல இருக்கிற கன்சல்டன்ட் ஹூ இஸ் கனெக்டட் டு ரிஃபா சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் ஃப்ரம் லாஸ்ட் 3 years, அந்த கன்சல்டன்ட் கிட்டத்தட்ட 1800 crores உடைய கிராண்ட் வந்து இப்ப வரைக்கும் வாங்கி கொடுத்திருக்காரு. ரிஃபா மூலியமா ஆல்மோஸ்ட் we have achieved 220 crores and we are targeting 500 crores in next 1 year alhamdulillah. Fourth வந்து பிசினஸ் ஃபினான்ஸ் அண்ட் கம்ப்ளைன்ஸ். குறிப்பா இங்கதான் நான் வந்து முஸ்லிம் பிசினஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் வந்து ஃபெயில் ஆகுறது. அதாவது ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸியா இருக்கட்டும்,
ஃபினான்ஷியல் கம்ப்ளைண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், ஆடிட் ஆகட்டும், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஆகட்டும், ஸ்டேட்மெண்ட் ஆகட்டும், இந்த மாதிரி ஜிஎஸ்டி ஃபைலிங், ஆல்மோஸ்ட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி முஸ்லீம் பிஸ்னஸ் வந்து தே ஆர் நாட் டாக்குமெண்டட், ஜிஎஸ்டி ரெஜிஸ்டர் இல்லாமல் இருக்காங்க. இது எல்லாம் வந்து ஃபைன் டியூன் பண்ணணும், ஃபினான்ஷியல் கைடன்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும். அப்புறமா யாருக்குனாச்சும் கான்செப்ட் இருந்தா அந்த ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் மூலியமா அவங்களை கனெக்ட் பண்ணி வைக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து இந்த டிபார்ட்மெண்ட் பண்ணும். 5வது டிபார்ட்மெண்ட் வந்து டிஜிட்டல் அண்ட் சோஷியல் மீடியா. அவங்க டோட்டலி வந்து அந்த கண்டென்ட் அண்ட் சோஷியல் மீடியால இருக்கிற அனைத்து டிபார்ட்மெண்ட்ஸ், யூடியூப், ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டா, லிங்க்டின் எல்லாத்துலயும் வந்து ரிஃபாவுடைய பிரசன்ஸ் இருக்கு. நீங்க பாத்தீங்கன்னா யூ வில் சி எவ்ரிதிங் இஸ் அப்டேட்டட், இன்க்ளூடிங் தி வெப்சைட் வந்து டே டு டே அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கு. கண்டென்ட் கிரியேஷன், குளோபலி ஆன்லைன்ல போற எல்லா கண்டென்ட்டும் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்கிரீன் பண்ணி டியூன் பண்ணி தான் திருப்பி அங்க போஸ்ட் பண்றாங்க. நீங்க வெப்சைட்ல இருக்கிற கண்டென்ட்டும் ரீட் பண்ணுங்க, சோஷியல் மீடியால இருக்கிற கண்டென்ட்டும் ரீட் பண்ணுங்க. இட் இஸ் ஆல் ரிஃபைன்டு கண்டென்ட். 7வது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் பிசினஸ். இந்த டிபார்ட்மெண்ட் என்ன பண்ணணும்னா லோக்கலா இருக்கிற பிசினஸ் குளோபல் கொண்டு போவோம், குளோபலா இருக்கிற பிசினஸ் லோக்கல் கொண்டு வரும். இதனுடைய மெயின் முக்கியம் என்னன்னா டு கனெக்ட் குளோபலி த பிசினஸ் ஆண்டர்பிரனர்ஸ். இது மூலியமா என்ன ஆகும்னா, நான் ஒரு சின்னதா ஒரு இடத்துல ஒரு பிசினஸ் பண்ணிருக்கேன்னா இது நான் குளோபலி கொண்டு போறதுக்கு எனக்கு வந்து இந்த பிசினஸ் வந்து கண்டிப்பா நமக்கு யூஸ் ஆகும். இப்படி நான் பல விதமா ரிஃபாவுடைய வந்து இன்டர்நேஷனல் பிசினஸ்ல எவ்ரி இயர் ஆல்மோஸ்ட் 4 to 5 இன்டர்நேஷனல் ட்ரிப்ஸ் கண்டக்ட் பண்றாங்க. அங்க இருக்கிற சேம்பர்ஸை கனெக்ட் கொடுக்குறாங்க, அங்க இருக்கிற பிசினஸை வந்து ரெஃபரலா கொடுக்குறாங்க. இப்படி பல பிசினஸை வந்து அந்த குரோத்தின் பக்கம் கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க. அல்ஹம்துலில்லாஹ் இந்த இயர் நாம கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 இன்டர்நேஷனல் விசிட்ஸ் நடந்துச்சு. இப்போ அக்டோபர் ஃபர்ஸ்ட் வீக் we are going to ஸ்ரீலங்கா. ஸ்டில் we have many more in pipeline இன்ஷா அல்லாஹ். இதுதான் ரிஃபா டிபார்ட்மெண்ட். இது மெம்பர்ஷிப் ஸ்கீம். யாரெல்லாம் வந்து ரிஃபால கனெக்ட் ஆகுறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து மெம்பர்ஷிப். இந்த மெம்பர்ஷிப் எல்லாம் கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா they charge around 1,40,000 rupees on annual basis, but our charges are only starts with 3,000. இது இன்னொன்னு இம்பார்ட்டன்ட் என்ன பாத்தீங்கன்னா ரிஃபா சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் உடைய நெட்வொர்க்கிங் ஆப். இது ரீசென்ட்லி லாஸ்ட் மந்த் ஆண்ட்ராய்டுக்கு லான்ச் பண்ணோம். 10 days பிஃபோர் iOS லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். நீங்க அந்த ரிஃபா கனெக்ட் போனாவே பிளே ஸ்டோர்ல இல்ல ஆண்ட்ராய்ட்ல நீங்க போனீங்கன்னா கூட யூ கேன் ஜஸ்ட் சர்ச் இன் ரிஃபா கனெக்ட் போட்டாவே உங்களுக்கு வந்து இந்த லோகோ வந்துடும். நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வைங்க. அட்லீஸ்ட் யூ சி த டிரான்சாக்ஷன்ஸ், ரெஃபரன்ஸ், நீங்க எதுனாச்சும் அதுல வேல்யூ ஆட் பண்ண முடியும்னா கூட நீங்க ஆட் பண்ணலாம் இன்ஷா அல்லாஹ். அப்புறமா உங்களுக்கு எதனாச்சும் ரிஃபா மூலியமா இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னா கான்டாக்ட் அஸ் இருக்கு. அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுடைய நேம், உங்களுடைய ரிக்குவயர்மெண்ட், உங்களுடைய கன்சர்னு, உங்களுடைய பிசினஸ் ஐடியாஸ், எந்த விதமான கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாலும் அதுல போடலாம். அது வந்து 7 டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து அதுக்காக அசைன் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த நீங்க போடுற குவரி அந்த டிபார்ட்மெண்ட் போகும். அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு ஆள் உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுவாரு. அது விச் இஸ் த ஈஸியஸ்ட் வே ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் டு இட். அல்ஹம்துலில்லாஹ். ஸோ இந்த வெப்சைட்டும் நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இட் இஸ் rifa.org, RIFAH.org. அண்ட் இது கான்டாக்டர்ஸ் நீங்க கான்டாக்ட் பண்றதுக்கு இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். குறிப்பா வாட் ஐ சே இஸ்னா உங்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில வந்து யூ கேன் நாட் ஆஸ்க் டூ மெனி கொஸ்டின்ஸ். கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் சின்னதா இருந்தாலும் பட் ஓரளவுக்கு நீங்க கொஸ்டின் கேட்கலாம். இல்லாட்டினா இந்த நம்பர் நோட் பண்ணிட்டு நீங்க வாட்ஸ்அப் கூட பண்ணலாம். இதன் மூலியமா நம்ம வந்து உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவோம் இன்ஷா அல்லாஹ். திஸ் இஸ் த பிரீஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் ரிஃபா சேம்பர் ஆஃப் இன்ஷா அல்லாஹ். இதன் மூலியமா உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும். இன்னைக்கு நாம கண்டக்ட் பண்ண போற மீட்டிங் வந்து இட் இஸ் டோட்டலி என்ஆர்ஐஸ் உடைய அந்த மைண்ட் செட்டை வந்து சேஞ்ச் பண்றதுக்கான ஒரு முயற்சி தான். இன்ஷா அல்லாஹ் தாலா அல்லாஹ் இந்த முயற்சியை வந்து ஏற்றுக்கொள்வானா. மிகவும் இலவான முறையில வந்து நம்ம சகோதரர் சாதிக் வந்து நமக்கு இதை எடுத்து வைப்பார். இன்ஷா அல்லாஹ் கவனமா கேட்போம். எதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் ப்ரோக்ராம் நான் சொன்ன கான்டாக்ட்ல நீங்க ஷேர் பண்ணிக்கலாம். ஜஸாக்கல்லாஹ் கைர் சையத் பாய். Thank you very much. ஜஸாக்கல்லாஹ். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். Jazakallah Yunusaid Bhai for giving a clarity on what Rifa Chamber of Commerce and Industry is. அதுக்குள்ள என்னென்ன விஷயம் நம்ம பண்றோம் அப்படிங்கிற விஷயத்த கரெக்டா எடுத்து வச்சாங்க. அல்ஹம்துலில்லாஹ் இன்னையோட நிகழ்ச்சிக்கு முன்னாடி போகும். ஸோ ஹலால் விஷயமாக நம்மளோட ஃபைனான்ஸை நம்ம எப்படி பார்க்கணும், அதே நேரம் வெல்த் எப்படி கிரியேட் பண்ணணுங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்றதுக்காண்டி நம்மளுக்கு அல்ஹம்துலில்லாஹ் ஜனாப் சாதிக் பாஷா வந்திருக்காங்க. அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ் நேட்டிவ் ஆஃப் திருச்சிராப்பள்ளி தமிழ்நாடுல இருந்து he has studied his Master of Commerce, Master of
philosophy in commerce, and postgraduate diploma in financial management, and he is qualified certified CMA பண்ணிருக்காங்க, certified management accounts. He started his career as a lecturer in Pavandar Bharathan College of Arts and Science, Department of Commerce, திருச்சியில. ஸோ இதுதான் நம்மளோட சக்ஸஸ் ஸ்டோரி. என்னன்னா, ஒரு திருச்சியில பிறந்து அங்கிருந்து வந்து இப்போ இன்னைக்கு துபாயில இருக்காங்க. தென் he moved to Dubai to start his own corporation of finance on September 2003. Almost 2 decades of experience, and more than that, worked as chief finance officer, CFO until 2025. For 22 years, DRFO group of companies Dubai-la avanga vela senjanga. Currently working as finance manager in Dubai. He had attended lots of national and international level seminars, and also have attended global Islamic economic summits held in Dubai. Expertise in financial planning, corporate finance, investment and trade finance activities, helping and advising to the society for financial literacy, awareness, planning and saving and investing opportunity, and helping people of our ummah to grow our wealth in a halal way. So much expertise. Sadiq Basabhai, alhamdulillah, down to earth, ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கிறவங்க. அவங்க நம்மளுக்கு வந்து இப்போ ஒரு சிம்பிளான ஒரு விஷயத்துல எப்படி பண்ணணுங்கிற விஷயத்த நம்மள்ட்ட எத்தி வைப்பாங்க. மாஷா அல்லாஹ். ஓவர் டு தி எக்ஸ்பர்ட் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் அண்ட் காமர்ஸ், ஷாதிக் பாசாபாய். ப்ளீஸ், ஓவர் டு யூ. தேங்க் யூ. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. வலைக்கும் அஸ்ஸலாம். அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா சய்யிதினா முஹம்மதின் வ அலா ஆலிஹி வ ஸஹ்பிஹி அஜ்மஈன். அஊது பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். ரப்பி இஸ்ரஹ் லி சத்ரி வ யஸ்ஸிர் லி அம்ரி வஹ்லுல் உக்தத்தம் மின் லிசானி யஃப்கஹு கௌலி. அனைத்து புகழும் இந்த உலகை படைத்து பரிபாலித்துக் கொண்டிருக்கின்ற வல்ல அல்லாஹ் குறித்தாகட்டும். அவனுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் அனைத்து இறைத்தூதர்கள் மீதும் நம் மீதும் அனைவரின் மீதும் உண்டாவதாக என்ற முகமனோடு இந்த உரையை ஆரம்பம் செய்கின்றேன். இன்னைக்கு நமக்கு கொடுத்திருக்கிற தலைப்பு ஹலாலான முறையில நம்மளுடைய வெல்த்தை வந்து எப்படி வந்து பெருக்குவது, எப்படி வளப்படுத்திக் கொள்வது அப்படிங்கிற தலைப்பு. முதலாவதாக இந்த வாய்ப்பை அளித்த ரிஃபா சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் தமிழ்நாடு சாப்டருடைய தலைவர் யூனுஸ் சேட் அவர்களுக்கும், ஆரம்பத்திலே கராத்தோதி இந்த நிகழ்வை துவங்கிய சகோதரர் சையது கபீர் அவர்களுக்கும், இறுதியாக வந்து நிகழ்வை அழகான முறையிலே முடித்து வைத்திருக்கிற சகோதரர் அத்தாவுல்லா அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த உரை வந்து கலந்து கொள்ளக்கூடிய ஆடியன்ஸை பார்க்கும் பொழுது கிட்டத்தட்ட வந்து 200க்கு மேற்பட்ட மக்கள் வந்து பதிவு பண்ணியிருக்காங்க. இது வரைக்கும் வந்து 91 பேர் வந்து உள்ள லாகின் பண்ணியிருக்காங்க. நம்மளுடைய பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் பார்க்கும் பொழுது, அதாவது மிடில் லெவல்ல வந்து ஒர்க் பண்ணக்கூடிய அந்த மக்களும் இருக்கிறாங்க. அதே போல கீழே வந்து ஒர்க் பண்ணக்கூடிய மக்களும் இருக்காங்க. டாப் லெவல்ல ஒர்க் பண்ணக்கூடிய மேனேஜர்ஸ், அதே போல இன்ஜினியர்ஸ் அவங்களும் இருக்காங்க. ஸோ எல்லாருக்கும் புரியக்கூடிய வகையில வந்து எளிமையான முறையில வந்து கமர்ஷியல் டெக்னாலஜி அந்த வேர்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணாம எளிமையான முறையில வந்து இந்த உரையை வந்து அமைச்சுக் கொள்வதற்கு முயற்சி பண்ணுவோம். இந்த உரையினுடைய முக்கியத்துவம் என்னன்னா, இன்னைக்கு நம்ம முஸ்லிம் சமுதாயம் ஃபைனான்சியல் லிட்ரஸி, அதாவது வந்து முஸ்லிம் சமுதாயத்துல வந்து மக்களுக்கு வந்து ஏழை மக்களுக்கு வந்து சதக்கா கொடுங்க, ஜக்காத்துகளை கொடுங்க, அதே போல வந்து தானங்களை வந்து வாரி வழங்குங்கன்னு சொல்லப்படக்கூடிய விஷயத்தை நம்ம எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம், எல்லா உரைகளையும் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஆனா அதே நேரத்துல நம்மளுடைய முஸ்லிம் சமூகத்திலே ஃபைனான்சியல் பிளானிங், ஃபைனான்சியல் லிட்ரஸி, அதே போல வந்து நம்ம சேமித்தை பணத்தை வந்து எப்படி அழகான முறையில வந்து பெருக்குவது, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் செய்வது என்பதை குறித்த அதிகமான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டியது அவசியமாக இருக்குது. அதற்கான ஒரு முயற்சி தான் இந்த ரிஃபா சேம்பருடைய முயற்சி. இந்த உரையை வந்து நான் 3 விதத்துல வந்து அமைத்துக் கொள்ள விரும்புறேன். என்னன்னு, முதலாவது இஸ்லாமிய ஃபைனான்ஸ் அப்படிங்கிறத பத்தி ஒரு சின்ன அறிமுகம். இரண்டாவது, நம்மளுடைய ஃபைனான்சியல் பிளானிங் எப்படி இருக்க வேண்டும், அது என்ஆர்ஐயா இருக்கட்டும் அல்லது என்ஆர்ஓவா இருக்கட்டும், பொதுவான காமனான ஃபைனான்சியல் பிளானிங் எப்படி இருக்கணும். மூணாவது, நம்மளுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எந்தெந்த முறையில வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறது குறித்து என்ன செய்யலாம் நம்ம பார்க்கலாம்.
இந்த 3 அடிப்படையில வந்து நம்முடைய இந்த உரையை வந்து அமைத்துக் கொள்ளலாம். இப்ப இஸ்லாமிக் ஃபைனான்ஸ் அப்படிங்கறத பார்க்கும் பொழுது, இஸ்லாமிக் ஃபைனான்ஸ்ங்கிறது வந்து என்னன்னா சரியாவுடைய அடிப்படையில குரான், நபி வழி இதனுடைய அடிப்படையில வந்து செய்யப்படக்கூடிய ஒரு நிதி நிர்வாகம், ஒரு நிதி. இதனுடைய பிரின்சிபல் பார்க்கும் பொழுது முதலாவது வந்து பிரின்சிபல் வந்து என்னன்னா ப்ரொஹிபிஷன் ஆஃப் ரிபா, வட்டியினுடைய வட்டியிலிருந்து வெளியே வட்டி இல்லாத ஒரு ஃபைனான்ஸ் நிதி. வட்டியினுடைய தொடர்பு இல்லாம, வட்டி வாங்காம, வட்டியினுடைய கொடுக்கல் வாங்கல் தொடர்பு இல்லாம இருக்கக்கூடியது. ஏன்னா இன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து என்னன்னா ஃபைனான்ஸ்னாலே வந்து பேங்க், வட்டி இதுலதான் வந்து மக்கள் வந்து மக்களா இருக்கட்டும் அல்ல கம்பெனிகளா இருக்கட்டும் மூழ்கி இருக்காங்க. இப்ப அதுல இருந்து முற்றிலும் வந்து மாறுபட்ட ஒரு இதுதான் வந்து இஸ்லாமிக் ஃபைனான்ஸ். இரண்டாவது வந்து ரிஸ்க் ஷேரிங், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஷேரிங். எந்த ஒரு பிசினஸா இருந்தாலும், நிர்வாகமா இருந்தாலும் அதுல லாபத்திலையும் பங்கேற்கணும், நஷ்டத்திலையும் பங்கேற்கணும் அப்படிங்கிற அந்த மெத்தட் சொல்லக்கூடியதான் வந்து இஸ்லாமிய ஃபைனான்ஸ். அதுல சொல்லக்கூடியது வந்து முதாரபானா வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்ட்னர்ஷிப், முஷாரக்கா அப்படின்னா ஜாயின்ட் வெஞ்சர். மூன்றாவதா பார்க்கும் பொழுது புரைபிஷன் ஆஃப் ஸ்பெகுலேஷன், அதாவது ஊக வாணிகம், ஒரு நிலைத்தன்மை இல்லாத ஊக வாணிகம் இல்லாதது, அது தடை செய்யப்பட்ட விஷயம் வந்து இஸ்லாமிக் ஃபைனான்ஸ். நாலாவது எத்திக்கல் அண்ட் சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். சில வியாபாரங்கள் வந்து முற்றிலுமாக தடுக்கப்பட்டிருக்குது இஸ்லாமிய இதுல. சொல்ல போனா வந்து எதுலன்னா ஆல்கஹால் இருக்குது, சாராயம் சமுதாயத்துக்கு எது அதெல்லாம் கேடு விளைவிக்குதோ அதெல்லாம் வந்து இஸ்லாமிய வாணிகம் வந்து டோட்டலா முற்றிலுமாக வந்து அதை வந்து புறக்கணிக்குது. ஆல்கஹால், கேம்பிளிங், சூதாடக்கூடியது, அதே போல வந்து கேசினோ, சூதாட்டம், இது போன்ற அனைத்து விதமான சமுதாயத்திற்கும் தீங்கு பயக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான வியாபார நடவடிக்கைகள் வந்து முற்றிலும் மாறுபட்டதுதான் வந்து இஸ்லாமிய பொருளாதாரம், இஸ்லாமிய நிதி. அதே நேரத்துல வந்து சமுதாயத்துக்கு பயன் தரத்தக்க விஷயங்களில் வந்து இது ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக வந்து இதனுடைய இது இருக்குது. அதுல சொல்ல போனா வந்து எஜுகேஷன், அதே போல ஹெல்த் செக்டார், இதுலாம் வந்து ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷயமாக வந்து நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம இஸ்லாமிய ஃபைனான்ஸுங்கிறது வந்து அடுத்த ஒரு இதுல பார்க்கும் பொழுது வந்து என்னன்னா அசட் பேக்டு ஃபைனான்ஸ், சொத்துக்களை அடிப்படையாக வைத்து அது செய்யக்கூடிய ஒரு நிர்வாகம் இருக்குது. அதெல்லாம் சொல்ல போனா வந்து முராபஹா, காஸ்ட் பிளஸ் ப்ராஃபிட். ஒரு பொருளை வாங்குறோம் அப்படின்னா வந்து அந்த பொருளை வாங்கி அதில் லாபம் வைத்து அது வந்து மக்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இது, அந்த காஸ்ட் பிளஸ் ப்ராஃபிட், அதனுடைய இதை வந்து நம்ம வந்து இஸ்லாமிக் ஃபைனான்ஸ்ல வந்து அது முழுமையாக வந்து ஈடுபடக்கூடியதா இருக்குது. அதே நேரத்துல இஜாரா என்பது என்னன்னா வந்து லீசிங். ஒரு நிறுவனத்துக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு பொருள் தேவைப்படுது அப்படின்னா அந்த பொருளை வாங்கி அதுல வந்து என்ன செய்யறதுன்னா வந்து அதை வாடகைக்கு விடுவது, அதை ரெண்டலுக்கு கொடுப்பது, குத்தகை கொடுப்பது, இது போன்ற வியாபாரங்கள்லாம் வந்து என்னது அசட் பேஸ்டு ஃபைனான்சிங் இதுல வந்து இருக்கக்கூடியதா இருக்குது. ஆறாவது வந்து நோ எக்ஸ்பிளாய்டேஷன் ஆஃப் இன்ஜஸ்டிஸ். சமூகத்துக்கு, அதாவது சமூக நீதிக்கு மாற்றமான, சமூக நீதிக்கு மாற்றமான விஷயங்களை வந்து என்ன செய்யக்கூடியது இஸ்லாமிய ஃபைனான்ஸ் வந்து மறுக்கக்கூடியதாக இருக்குது. இஸ்லாமிய நிர்வாகத்துல வந்து நீதியான முறையில் நடந்து கொள்ளணும். அதே போல எக்ஸ்பிளாய்டேஷன் அதுவும் இருக்கக்கூடாது. அதே நேரங்களில் வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடும் பொழுது, பிசினஸ் அக்ரிமெண்ட் போடும் பொழுது அந்த பிசினஸ் அக்ரிமெண்ட்டை வந்து அழகான முறையில, புனிதமான முறையில வந்து பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு வழிமுறையை வந்து இஸ்லாமிய நிர்வாகம், இஸ்லாமிய ஃபைனான்ஸ் வந்து வழிகாட்டக்கூடியதா இருக்குது. இப்ப இந்த இதுல பார்க்கும் பொழுது என்னன்னா அல்லாஹ் தஆலா வந்து குர்ஆன்ல சொல்றான், அல் பக்ராவுடைய 168வது வசனத்தை சொல்றான். என்ன சொல்றான் அப்படின்னா, மனிதர்களே பூமியில் உள்ளவற்றில் தூய்மையான அனுமதிக்கப்பட்ட பொருட்களை பொசியுங்கள், மேலும் சைத்தானின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றாதீர்கள், நிச்சயமாக அவன் உங்களுக்கு வெளிப்படையான பகைவனாவான். இந்த வசனத்தை பார்க்கலாம். இதுல வந்து அல்லாஹ் தஆலா தெளிவா வந்து மனித சமுதாயத்துக்கு வழிகாட்டுறான். என்னன்னா, உங்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட பொருட்களை, தூய்மையான பொருளை மட்டும்தான் வந்து நீங்க சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி. அப்ப நம்ம வந்து சாப்பிடக்கூடிய எந்த ஒரு பொருளாக இருக்கட்டும் அது அனுமதிக்கப்பட்ட ஒரு ஹலாலான முறையில வந்து இருக்கக்கூடிய பொருளாக இருக்கணும். அனுமதிக்கப்படாத விஷயங்கள் வந்து நம்ம செய்யக்கூடாது, நம்ம வந்து பொருள் ஈட்டக்கூடாது, அதே போல வந்து பொருளை வந்து சாப்பிடவும் கூடாது. அந்த அடிப்படையில பார்க்கும் பொழுது இறைவனுடைய வழிகாட்டுதல் வந்து நம்ம எவ்வாறு வந்து பொருள் ஈட்டணும், எவ்வாறு செலவழிக்கணும் அப்படிங்கிறதுல வந்து அழகான முறையில வழிகாட்டுதல் இருக்குது. அதை பின்பற்றக்கூடிய நிலைமையில வந்து எல்லா முஸ்லிம்களும் வந்து இருக்கணும். அதற்கான ஒரு வழிமுறையை காட்டுவதுதான் வந்து இஸ்லாமிக் ஃபைனான்ஸ். அதே நேரத்துல
கான்செப்ட் ஆஃப் வெல்த் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம்னு வைங்களேன். கான்செப்ட் ஆஃப் வெல்த்ங்கிறது வந்து என்னன்னா, நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய சொத்தா இருக்கட்டும், அல்லது வளமா இருக்கட்டும், நிதியா இருக்கட்டும், எதுவா இருக்கட்டும், இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு அமானிதமாக வந்து இறைவன் புறத்திலிருந்து, அல்லாஹ்விடத்திலிருந்து ஒரு அமானிதமாக மனிதனுக்கு கொடுக்கப்பட்டதாக வந்து இஸ்லாம் கருதுது. வெல்த் என்பது வந்து ஒரு அமானம், மனிதனுக்கு கொடுக்கப்படுது. அது ஓனர்ஷிப் வந்து யாருன்னா வந்து அல்லாஹ் தான், நாம கிடையாது. நம்மள்ட்ட கொடுக்கப்பட்ட வந்து அமானித பொருளை வந்து நம்ம எப்படி பயன்படுத்துறோம், நல்ல முறையில பயன்படுத்துறோமா அல்லது தவறான முறையில பயன்படுத்துறோமா, சமுதாயத்துக்கு நல்ல முறையில வந்து நல்ல விஷயங்களை ஏற்படுத்துவதற்காக வந்து அந்த பணத்தை பயன்படுத்துறோமா, இல்ல தவறான விஷயங்களை வந்து பரப்புவதற்காக பயன்படுத்துறோமா அப்படிங்கிற அந்த டெஸ்ட் தான் வந்து என்னது இஸ்லாத்துல வந்து வெல்த்தை குறித்து சொல்லப்படுது. சோ வெல்த் என்பது வந்து அல்லாஹ்விற்கு உரியது, அல்லாஹ்வின் புறத்திலிருந்து வந்தது. இதுல 24வது சாப்டர் அன்னூர், அதுல 33வது வசனத்துல வந்து அல்லாஹ் தஆலா சொல்றான், அல்லாஹ் உங்களுக்கு வழங்கியிருக்கும் செல்வத்திலிருந்து அவர்களுக்கு வழங்குங்கள். செல்வம் யாரு வழங்குறா அப்படிங்கிறது குறித்து வந்து குர்ஆன் தெளிவா சொல்லுது. செல்வத்தை வந்து மனிதர்களுக்கு நமக்கு வழங்குவது யாருன்னா வந்து அல்லாஹ் தஆலா தான் வந்து அந்த செல்வத்தை வழங்குறான் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தை வந்து நம்ம புரிகிறோம். நம்ம ரெண்டாவது வந்து வெல்த் இஸ் a டெஸ்ட் அண்ட் பிளெஸிங். அந்த வெல்த் என்பது நம்ம கிடைக்கக்கூடிய வளங்கள், சொத்துக்கள் எல்லாமே வந்து என்னன்னா அல்லாஹ்வுடைய அருள் தான். அல்லாஹ்வுடைய அருளாக நம்ம வந்து கருதணும். அதே நேரத்துல அது வந்து நமக்கு ஒரு சோதனையாக வந்து இருக்குது. நீங்க சூரா ஜும்மாவுல பார்க்கலாம், நீங்க தொழுகுங்கள், தொழுத பிறகு பூமியில் பறந்து வரிந்து உங்களுக்குரியதை அல்லாஹ்வுடைய அருளை தேடுங்கள்னு சொல்லப்படக்கூடிய வசனத்தை பார்க்கலாம். சோ அந்த அருளாக சொல்லப்படுது. அதே நேரத்துல குர்ஆன்ல வந்து இன்னொரு இடத்துல சொல்லப்படுது, சூரா அத்தஹாபுன்ல வந்து 64ல 15வது வசனம் வந்து, உங்களுடைய செல்வங்களும் பிள்ளைகளும் ஒரு சோதனையே, உங்களுடைய செல்வங்களும் பிள்ளைகளும் சோதனைன்னு சொல்லப்படக்கூடிய வசனத்தையும் பார்க்கிறோம் நம்ம. சோ அதுல பார்க்கும் பொழுது என்னன்னா, இந்த செல்வம் என்பது ஒரு சோதனையாக கொடுக்கப்படுது. இன்னொரு இது கூட சொல்லுவாங்க, அதாவது வந்து கேள்வி கேட்கப்படக்கூடிய நாள்ல வந்து யார் செல்வந்தரா இருக்காரோ அவருக்கு அதிகமான வந்து கேள்விகள் கேட்கப்படக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படும். ஏன்னா வந்து அந்த செல்வத்தின் மூலமாக ஒரு தவறான வழிக்கு செல்லக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமா இருக்கும். அதனால வந்து அவருடைய கேள்விகள் வந்து அதிகமா இருக்கும். அதை பதில் சொல்லிட்டு தான் அவர் போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய விஷயங்களை பார்க்கலாம் நாம. சோ செல்வம் என்பது ஒரு அருளாக இருக்குது, அதே நேரத்துல வந்து நம்ம சோதனையாகவும் இருக்குது. நம்ம அல்லாஹ் தஆலா கொடுத்த அந்த செல்வத்தை வந்து எப்படி நல்ல முறையில பயன்படுத்துறோமோ, மக்களுக்கு அல்லாஹ் சொன்ன பிரகாரம் வந்து தேவையான ஏழைகளுக்கு, உறவினர்களுக்கு, அனாதைகளுக்கு, அதே போல வந்து வறியோர்களுக்கு நல்ல விஷயங்களை வந்து ஏற்படுத்துவதற்காக கல்வி நிறுவனங்கள், அதே போல சமூக கூடங்கள், மக்களுக்கு நலம் தரக்கூடிய நலத்திட்டங்களுக்காக பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு அருளாக மாறும். அதே போல அல்லாஹ் தஆலா சொல்றான், உங்களுடைய செல்வத்திலிருந்து 2.5% அது வந்து ஜக்காத்தாக கொடுக்கப்பட வேணும் அப்படிங்கிறது சொல்றான். அது வந்து மக்களுக்குள்ள உரிமை, அது கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லி கொடுத்து உங்களுடைய செல்வங்களை நீங்க தூய்மையாக்கிக் கொள்ளுங்கள் அல்லாஹ் தஆலா சொல்றான். அந்த அடிப்படையில வந்து நம்ம ஜக்காத்து வந்து கொடுக்கக்கூடிய மக்களாக இருக்கிறோம். அந்த மாதிரி செஞ்சோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அது வந்து அருளாக வந்து மாறும் கண்டிப்பாக. மூணாவது வந்து என்னன்னா, நம்ம அனைவருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம், நம்ம மறுமையில கேட்கப்படக்கூடிய கேள்வியில வந்து ஒரு கேள்வி என்னன்னா, நீ எவ்வாறு செல்வத்தை சம்பாதித்தாய், எவ்வாறு செலவழித்தாய்ன்னு சொல்லி இந்த கேள்விக்கு வந்து நம்ம பதில் சொல்ல வேண்டிய கடமை இருக்குது. சோ இந்த விஷயத்தை வந்து மனசுல வந்து வைத்துக் கொள்ளணும். அப்படிங்கிற பேஸ்ல பார்க்கும் பொழுது நாம் இங்க செல்வத்தை சேகரிக்கும் பொழுது அது சரியான முறையில, ஹலாலான முறையில, அனுமதிக்கப்பட்ட முறையில வந்து சம்பாதிக்கிறோமா எப்படிங்கறது வந்து நம்ம சுயமதிப்பீடு செஞ்சு பார்க்கணும். அதே போல வந்து செலவழிக்கும் பொழுது அப்படிதான், நம்ம எந்த வழியில் செலவழிக்கிறோம் அப்படிங்கறத வந்து நான் செய்யணும், சிந்திச்சு பார்க்கணும். பார்க்கும் பொழுதுதான் இதாகும். ஒரு ஹதீஸ் சொல்லப்படுது, திருமதியில சொல்லப்படுது. எந்த அளவு சொல்லப்படுதுன்னா வந்து, ஒரு உண்மையான நேர்மையான வியாபாரி நபிமார்களோடு அதே போல வந்து உயிர் துறந்த வீர தியாகிகளோடு சொர்க்கத்தில் இருப்பார்னு சொல்லப்படுது. சோ ஒரு வியாபாரி நேர்மையான முறையில, உண்மையான முறையில, அவர் ஹலாலான முறையில வந்து வியாபாரம் செஞ்சு அதன் மூலம் இறுதியா வந்து இறந்து போனாருன்னா அவர் சென்றடையக்கூடிய இடம் எதுன்னா சொர்க்கத்துல வந்து நபிமார்களோடு அதே போல சுகதாக்களோடு ஷஹீதுகளோடு வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு வந்து அவருக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற விஷயங்களை வந்து நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம அதே போல வந்து யூஸ் ஆஃப் வெல்த் வித் சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த வளங்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா, சமூக உணர்வோடு, சமூக பொறுப்புணர்வோடு வந்து செய்யணும். அது மாதிரி செய்யும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா, வறியவர்களுக்கும் வந்து அந்த செல்வங்கள் பகிர்ந்து கொடுக்கப்படும். இப்ப ஜக்காத்தினுடைய இதே இதுதானே, ஜக்காத் தூய்மைப்படுத்துவதுன்னு இருக்குது, நம்முடைய மனசில் உள்ள கஞ்சத்தனத்தை வந்து நீக்குது, அதெல்லாம் இருக்குது. அதே நேரத்துல சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவை உள்ளவர்களுக்கு, வறியவர்களுக்கு
ஒரு இடத்துல வந்து செல்வந்தர்களிடமிருந்து அந்த செல்வத்தை வந்து சமுதாயத்துக்கு வந்து கொடுத்து சமுதாயத்திலையும் வந்து செல்வ நிலையை சமூக நீதி ஏற்படுத்துவதற்காக வந்து பயன்படக்கூடிய திட்டம் தான் வந்து ஜகாத். ஸோ ஏழைகளுக்கு, அனாதைகளுக்கு, உறவினர்களுக்கு, அதே போல தேவையுள்ளவர்களுக்கு வந்து உணவளிப்பதன் மூலமாக நம்ம சமூக நல்லிணக்கத்தை, சமூக உறவுகளை, சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்காக வந்து நம்ம செல்வத்தை பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத பாக்குறோம் நம்ம. அதே போல இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய அடுத்த ஒரு விஷயம் என்னன்னா, செல்வத்தை வந்து என்னன்னா வந்து 17வது அத்தியாயத்துல 27வது வசனமாக சொல்லப்படக்கூடியது. பனு இஸ்ராயல்ல திண்ணமாக வீண் செலவு செய்பவர்கள் சைத்தானின் சகோதரர்கள் ஆவார்கள். Indeed, the wasteful or brothers of the devils. யார் வீண் செலவு செய்யறாங்களோ அவங்க சைத்தானுடைய சகோதரர்கள் சொல்லி. சோ நம்ம செல்வத்தை வந்து நல்ல முறையில வந்து பயன்படுத்தணும். நம்முடைய குடும்பத்துக்காக, உறவினர்களுக்காக, நல்ல விஷயங்களுக்காக, இறைவன் அனுமதிக்கப்பட்ட வழியில பயன்படுத்தணும். அதே நேரத்துல வந்து அந்த செல்வத்தை வீணா பயன்படுத்தும் போது என்ன செய்யப்படும், அல்லாஹ் சொல்றான்னா, யாரு வீணா செலவு செய்கிறார்களோ அவர்கள் சைத்தானுடைய சகோதரர்கள் சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு காட்சியை வந்து பாக்குறோம் நம்ம. சோ செல்வ பங்கீடு என்பது என்ன செய்யுது, இஸ்லாத்துல வந்து வரவேற்கத்த வந்து விஷயமா இருக்குது. யார் ஒரு இடத்துல வந்து செல்வத்தை குமிச்சு வைக்காம அந்த செல்வத்திலிருந்து தேவை உள்ளவர்களுக்கும், வறியவர்களுக்கும், ஏழைகளுக்கும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையை வந்து நம்ம பாக்குறோம் நம்ம. சோ அந்த மாதிரியான ஒரு இது. இது வந்து செல்வத்தை குறித்து வந்து இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பிரீஃப் இதுதான். டிவைன் கைடன்ஸ் இருக்குது, ஹோலிஸ்டிக் ப்ராஸ்பெரிட்டி இருக்குது, அதே போல ஃபெய்த் அலைன்ட் பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் வந்து ஈமான் சம்பந்தமாக, ஈமானுடைய அடிப்படையில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு வழிமுறை தான் வந்து இஸ்லாமிக் ஃபைனான்ஸ். இன்னைக்கு பார்க்க போனா குளோபல் லெவல்ல வந்து 7.7 ட்ரில்லியன் அளவுல வந்து குளோபல் ஹலால் எக்கனாமியோடைய ஸ்ட்ரென்த் இருக்குதா புள்ளி விவரங்கள் சொல்றாங்க. அதே போல வந்து அடுத்த ஒரு இதுல வந்து என்னன்னா, இன்னொரு இதுல பார்க்கும் பொழுது வந்து ஹதீஸ் சொல்லப்படுது என்னன்னா, நீங்க இறந்து போகும் பொழுது உங்களுடைய சந்ததியினரை வந்து ஒண்ணுமே இல்லாம பிச்சைக்காரர்களாக பிற இடத்துல கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு வந்து அவங்கள வந்து விட்டுட்டு போயிடாதீங்க. அது வந்து என்னன்னா வந்து சஹீஹ் புகாரில் சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு வசனமாக இருக்குது. சோ அந்த இதுல வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. ஓகே, சோ இந்த அடிப்படையில பார்க்கும் பொழுது நம்ம வந்து நம்மள செல்வத்தை சேமிக்கணும், நம்ம சம்பாதிக்கணும், ஹலாலான முறையில் சம்பாதிக்கணும், அதை சேமிக்கணும், சேமித்த பணத்தை வந்து நம்ம முதலீடு செய்யணும் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு வந்து புரியக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்குது. அதே போல வந்து சேமிக்கக்கூடிய முதல்ல பார்க்கும் பொழுது என்னன்னா வந்து நம்ம ஒரே ஒரு இதுல இது பண்ணாம டைவர்சிஃபைடு ஹலால் போர்ட்போலியோஸ், பல்வேறு விதமான போர்ட்போலியோஸ் இருக்கு, பல்வேறு இடங்கள்ல வந்து நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இதுல வரக்கூடிய இதுல பார்க்கலாம். மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இருக்குது, லாங் டேர்ம் சேவிங்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து பண்ணும்போது நமக்கு வந்து அது பலனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த உரை வந்து என்னன்னா நம்ம கொஞ்சம் எளிமையா இது பண்றதா இருந்தா இது நாட் ஒன்லி ஃபார் என்ஆர்ஐ மட்டும் கிடையாது, என்ஆர்ஓக்கும் பொருந்தக்கூடியதா இருக்கும். ஸோ நம்மளுடைய இந்த இது வந்து என்னன்னா நம்பிக்கை அடிப்படையில, ஈமான் அடிப்படையில, சரியா அடிப்படையில உள்ள ஒரு நிதியை குறித்து உள்ள ஒரு இதுதான் வந்து இஸ்லாமிக் ஃபைனான்ஸ். அதே போல இந்த நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்னென்ன இருக்குன்னா, ஜிசிசில என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது, இந்தியாவில் என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது, யூஎஸ்ஏல என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். நமக்கு இதுல வரக்கூடிய இது என்னன்னா, ஒரு நிரந்தரமான படிப்படியான ஒரு கிரௌத் வந்து எப்படி உருவாக்குறது, சஸ்டைனபிள் கிரௌத் எப்படி உருவாக்குவது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். நம்ம செல்வத்தை சம்பாதிச்சு நம்ம பெரிய பணக்காரராக, நம்ம மில்லியனராக வந்து உலகத்தை காட்டுவது பெரிய விஷயம் கிடையாது. அந்த செல்வத்தின் மூலமாக சமுதாயத்துக்கு வந்து செய்ய முடியும், நல்லது செய்ய முடியும். அல்லாஹ் வந்து சொன்ன காரியங்களை வந்து எப்படி நிறைவேற்ற முடியும் அப்படிங்கிற பார்க்கும் பொழுது அல்லாஹ்வுடைய திருப்தி பெறுவதன் மூலமாக சொர்க்கத்திற்கு போகக்கூடிய மக்களாக மாறணும் அப்படிங்கிறது நம்முடைய இறுதி இலக்காக வந்து இருக்கும். நீங்க பார்க்கலாம், ஜெனரலா பார்க்கும் பொழுது என்னன்னா, பொதுவா வந்து நம்மளுடைய கல்ஃப் நாடுகள்ல என்ஆர்ஐல வந்து இருக்கக்கூடிய மக்கள் என்ன செய்யறாங்கன்னா வந்து கடைமட்ட லெவலில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் இருக்காங்க. அதாவது வந்து கிளர்க் லெவல், ஜூனியர் கிளர்க், அதே போல வந்து லேபரர்ஸ், ஃபோர்மன், இந்த லெவலில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் இருக்காங்க. அடுத்தது வந்து இன்ஜினியர்ஸ், மேனேஜர்ஸ், இந்த மாதிரி லெவல்ல வந்து மிட் லெவல் மேல இருக்காங்க. மேல டாப் லெவல் பீப்புள் இருக்காங்க, எல்லா மக்களுமே இருக்காங்க. நம்ம பொதுவாக பார்க்கலாம். நம்ம உதாரணமா வந்து ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்களா இல்லையா, அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா வந்து அவங்க சம்பாதிக்கிற பணத்தை வந்து எவ்வளவு பணம் சம்பாதிக்கிறாங்களோ, அவங்களுக்கு சம்பளம் வந்து கம்மியா தான் இருக்கலாம். எவ்வளவு பணம் சம்பாதிக்கிறாங்களோ அந்த சம்பாதிக்கக்கூடிய பணத்தை வந்து என்ன பண்றதுன்னா வந்து ஒண்ணு வந்து ஊருக்கு அனுப்புவாங்க, அல்லது வந்து நம்ம இங்க வந்து என்ன செய்வாங்க, இவங்களுடைய செலவுகளுக்கும் இதெல்லாம் ஊருக்கு அனுப்பிடுவாங்க. ஊருக்கு அனுப்பக்கூடிய பணத்தை என்ன செய்ய, வீட்டில் உள்ளவங்க வந்து அந்த பணத்தை வந்து பயன்படுத்துவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய கீழே உள்ளவங்க வந்து அனுப்பக்கூடிய மக்களுடைய இந்த 2000 திரகமோ அல்லது 3000 திரகமோ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க வீட்டு செலவுக்கே வந்து முடிஞ்சு போயிடும். கடைசியா ஊருக்கு போகும்போது என்ன செய்வாங்கன்னா வந்து ரூம்ல உள்ள மற்ற ரூம்மேட்ஸ் கிட்ட வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் காசு வாங்கிட்டு அதை வந்து எப்படி அதாவது ஊருக்கு போறதுக்காக பர்ச்சேஸ் பண்ணுவதற்காகவே வந்து என்ன செய்வாங்க, கடன் வாங்கக்கூடிய நிலைமையை பார்க்கலாம். ஜெனரலா வந்து எல்லா நாடுகள்லயும், எல்லா வளைகுடா நாடுகளும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு காட்சியா இருக்கும். அதே போல அங்க ஊருக்கு போகும்பொழுது என்ன செய்வாங்க, ஃபிளைட்ல போகும்பொழுது வந்து அழகான முறையில் போவாங்க, ரொம்ப அழகான முறையில் டிப் டாப் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு போய் இறங்குவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வாரம் வந்து ஜாலியா வந்து சந்தோஷமா இருப்பாங்க.
அதுக்கு பிறகு வந்து கையில் ஒரு காசெல்லாம் கரைய 1 மாசம் 2 மாசம் லீவு முடிச்சுட்டு வரும்பொழுது மீண்டும் வந்து ஏர் டிக்கெட்டுக்கு வந்து என்ன காசு இல்லாம அங்க உள்ள சொந்தக்காரங்கள்ட்ட கடனை வாங்கிட்டு திருப்பி ஏர் டிக்கெட் போட்டு இங்க வருவாங்க. அந்த காட்சியெல்லாம் பார்க்கலாம். நடுத்தர எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்களா இல்லையா, மிடில் கிளாஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய மக்கள் இருக்காங்களா இல்லையா, அவங்களுடைய நிலைமையை பார்க்கும் பொழுது என்னன்னா, அவங்கள வந்து ஏர்ன் பண்ணுவாங்க. அவங்க ஏர்ன் பண்ணக்கூடியதை வந்து உதாரணமா வந்து ஒரு 6000 8000 திரகம் ஏர்ன் பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த பணத்தை வந்து ஃபுல்லா டோட்டலா வந்து ஊருக்கு அனுப்புவாங்க. ஊருக்கு அனுப்பும் பொழுது அங்க உள்ள வீட்டுல உள்ளவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா, எவ்வளவு பணம் வருதோ அந்த பணத்துக்கு வந்து முழுக்க வந்து செலவுகளுக்காக வந்து லிஸ்ட் போட்டு வச்சிருப்பாங்க. எல்லா பணமும் வந்து டோட்டலா வந்து செலவாயிரும். அந்த மாதிரி நிலைமையில வந்து பாக்குறோம் நம்ம. அந்த மாதிரி அல்லது என்ன செய்வாங்கன்னா வந்து சேகரிக்கூடிய பணத்தை வந்து வச்சுட்டு ஒரு ஆடம்பரமான ஒரு வீடு கட்டுவாங்க. ஆடம்பரமான வீடு கட்டிட்டு மீதி உள்ள மற்ற விஷயங்களின் பக்கம் வந்து சேமிப்பது, மற்ற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பக்கம் கவனம் செலுத்தாம வந்து வீடு மட்டும்தான் இருக்கும். இங்க இருக்கிறவருக்கும் திடீர்னு ஏதாவது உடம்பு சரியில்லாம போகுதுன்னு வைங்களேன், ஊருக்கு போறாரு அப்படின்னா, ஊருக்கு போறவர் என்ன செய்வாரு அப்படின்னா, அங்க போய் என்ன செய்வாரு, அவருக்கு வந்து வருமானத்துக்குரிய வழி இருக்காது, அடுத்த ஒரு பேசிவ் இன்கம் இருக்காது, அவர் திணறுவாரு, என்ன செய்யறதுன்னு சொல்லி திணறுவாரு. வீடு மட்டும்தான் இருக்கும், வாடகை எல்லாம் வீட்டுல இருக்கலாம், அவ்வளவுதான். மற்றபடி வந்து அடுத்த ஒரு வருமானத்திற்குரிய வழி இருக்காது. இந்த மாதிரி நிலைமைகளை பாக்குறோம் நம்ம. இப்ப இந்த மாதிரி நிலைமையில இருந்து இது பண்றதுக்கு என்ன செய்ய வேண்டியது இருக்குன்னா, நம்ம என்ஆர்ஐயாக நம்ம வந்து கல்ஃப் நாடுகள் இருக்கும் பொழுது நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியது இருக்குது, அடுத்து வந்து நமக்கு எப்படி சேமிக்கலாம், சேமிச்ச பணத்தை எப்படி வந்து என்ன செய்யலாம், இன்வெஸ்ட் செய்யலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்தின் பக்கம் நம்ம போகலாம். நம்ம பொதுவா வந்து நம்ம வந்து ஊர்ல இருக்கோம்னு வைங்களேன், இப்ப வந்து துபாயிலையோ அல்லது வந்து சவுதியிலையோ அல்லது குவைத்திலையோ வந்து நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு வந்து ஒரு பயம் இருக்கும். நம்ம என்ன பயம் இருக்கும்னா, நமக்கு வந்து ஜாப் லாஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும், வேலையில் இருக்கும் நம்ம திடீர்னு ஜாப் லாஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பயம் இருக்கலாம். அது நமக்கு உடம்புக்கு ஏதாவது ஒண்ணு இதாயிருச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி பயம் இருக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த பயத்துல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு வந்து என்ன செய்ய வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னா, எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபண்ட். அதாவது இந்த மாதிரியான ஜாப் லாஸ் ஆனாலோ, ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஏற்பட்டாலோ, உடல்நிலை வந்து நம்மளுக்கு உடல்நிலை வந்து மோசமா போனாலோ அதை சமாளிக்கிறதுக்காக வந்து எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ண வேண்டியது அவசியமா இருக்குது. அது வந்து என்ன வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களுக்கும் பொருந்தும், உள்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கும் பொருந்தும். அவங்களும் வளர்ந்தான் செய்யறாங்க எல்லாருமே. ஸோ எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா இருக்குது. அந்த எமர்ஜென்சி ஃபண்டுங்கிறது வந்து என்னன்னா, வேலை போயிடுச்சுன்னு வைங்களேன், அப்ப அடுத்த வேலையை தேடணும். அடுத்த வேலையை தேடக்கூடிய அளவுக்கு வந்து நம்மள்ட்ட என்ன செய்யணும், கிடந்து ஒரு 3 மாசமா 6 மாசமா ஆகலாம். அது வந்து வெளிநாடுலாம் இருக்கட்டும், அது உள்நாடான இந்தியாவா இருக்கட்டும். அப்போ ஒரு 6 மாசத்துக்குரிய நம்மளுடைய குடும்ப செலவுகள் என்ன செய்ய வேண்டியது இருக்குன்னா வந்து நம்ம வந்து சேமிக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமா இருக்குது. 6 மாசத்துக்குரிய ஃபண்டை சேர்த்து வைக்கும் பொழுது நமக்கு வேலை இழந்தாலும் என்ன செய்ய முடியும், அந்த 6 மாசத்துக்குரிய அந்த ஃபண்டை வச்சு என்ன செய்ய முடியும், நம்ம வந்து சமாளிக்க முடியும், அடுத்த வேலையை தேட முடியும், அடுத்த ஒரு முயற்சி எடுப்பதற்கான நம்ம காலகட்டத்துக்கு வந்து நமக்கு வந்து காலகட்டம் கிடைக்கும். அது வந்து ரொம்ப அவசியமா இருக்குது. ரெண்டாவது வந்து என்னன்னா, ஒரு கிரிட்டிக்கல் இல்னஸ் இன்சூரன்ஸ், தக்காஃபுல் இன்சூரன்ஸா இருக்கலாம். இப்ப நம்ம வெளிநாடுகள் நம்ம கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ் இருக்கும்போது தக்காஃபுல் இன்சூரன்ஸ் இருக்குது, அதை பயன்படுத்தி கொண்டு கம்பெனியில வந்து பயன்படுத்தலாம். ஆனா இந்தியா போன்ற இடங்கள் இப்பதான் உருவாயிட்டு இருக்கு, தக்காஃபுல் இன்சூரன்ஸ் உருவாயிட்டு இருக்குது. பட் இந்தியாவில் வந்து என்ன செய்ய வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னா, எந்த இன்சூரன்ஸ் வந்து ஓரளவு ஹலாலான முறையில் இருக்குதோ அந்த இன்சூரன்ஸை வந்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கு அவசியமா இருக்குது. 15 லட்சத்துல இருந்து 20 லட்சம் வரைக்கும் உள்ள வேல்யூ குடும்ப இன்சூரன்ஸ் வந்து எடுத்துக்கொள்ள வந்து அவசியமா இருக்குது. ஏன்னா இன்னைக்கு காலகட்டத்துல வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, ஏதாவது வந்து உடம்பு சரியில்லைன்னு வைங்களேன், நல்லா இருக்காங்க, நல்லா இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு எந்த நோய் வேணாலும் வரலாம், எப்படி வேணாலும் வரலாம். அந்த மாதிரி நோய் வரும் பொழுது கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் போய் அட்மிட் ஆனோன்னு வைங்களேன், ஒரு கேன்சராகவோ அல்லது ஒரு ஹார்ட் அட்டாக்காகவோ ஒரு பேரலைஸ்க்காகவோ நம்ம அட்மிட் ஆகிறோம் அப்படின்னா அது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து நம்முடைய அனைத்து சேமிப்பையும் வந்து அது விழுங்கிறது, சேமிப்பு கரைஞ்சு போயிருது, நம்ம டாக்டர் ஃபீஸ் கட்டதே டோட்டலா போயிருது. அதனால என்ன செய்ய வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னா, நம்ம வந்து ஒரு இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் வந்து நம்ம வந்து கவர் பண்ண வேண்டியது, இன்சூரன்ஸ் பாலிசி கவர் பண்ண வேண்டியது அவசியமா இருக்குது. அது வந்து நம்ம அது தேவை. மூணாவது வந்து எந்த விதமான லோனும் இல்லாம வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை வந்து பாத்துக்கணும். நம்ம என்ஆர்ஐயா இருக்கட்டும் அல்லது என்ஆர்ஓவா இருக்கட்டும், எந்த விதமான லோன் இல்லாம இருக்கிறது வந்து அவசியமா இருக்கு. ஸோ இந்த 3 விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஒன்னு வந்து எமர்ஜென்சி ஃபண்ட், செகண்ட் வந்து கிரிட்டிக்கல் இல்னஸ் இன்சூரன்ஸ், மூணாவது வந்து கடன் இல்லாம இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை. ஏன்னா கடன் இல்லாம இருக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஃப்ரீனஸ் கொடுக்கும் நமக்கு. எதையும் தெளிவா முடிவெடுக்கக்கூடிய ஆற்றலை வந்து நம்ம கடன் இல்லாத நிலைமை வந்து நமக்கு கொடுக்கும். கடன் இருந்ததுன்னு வைங்களேன், நம்மளால வாய் பேச முடியாது. நம்ம இருக்கக்கூடிய நிறுவனத்திலேயே வந்து நம்ம வந்து ஏதாவது நமக்கு எதிராக அல்லது நமக்கு ஆட்சேபனை படுத்தக்கூடிய லெவல்ல ஏதாவது பேசக்கூடிய நிலைமை ஏற்பட்டது அப்படின்னா ஒண்ணுமே பேச முடியாது. அதனால வந்து கடன் இல்லாத நிலைமையில வந்து நம்ம இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையில உருவாகணும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இந்த அடிப்படையில் இந்த 3ஐயும் வந்து என்ன செஞ்சு நம்ம வந்து செய்ய வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமா இருக்குது. இதுக்கு அடுத்தபடியா வந்து என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து நம்ம வெளிநாட்டுல இருக்கும் பொழுது செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் வந்து என்னன்னா, நம்மளுடைய ஜாபினுடைய வேலை இருக்குது. ஓகே,
இதுல வந்து சொல்லக்கூடிய ஜென்ரலா வந்து என்ன செய்யறாங்க, ஃபைனான்ஸ் அட்வைசர்ஸா இருக்கட்டும் அல்லது வந்து நம்ம வளத்தை பெருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு வந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு இது என்னன்னா, நம்ம ஜாப்ல இருக்கும் பொழுது நல்ல சிறந்த கம்பெனில இருந்து வேலை செய்யறதுக்கான வாய்ப்பை வந்து பெறணும். ஏன் பெறணும் அப்படின்னா, அந்த மாதிரி கம்பெனியில் வேலை செய்யும் பொழுது வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா, நல்ல ஒரு அனுபவம் கிடைக்கும், மேனேஜ்மெண்ட் கெப்பாசிட்டி கிடைக்கும், கிளைண்ட்ஸை பார்க்கக்கூடிய, கிளைண்ட்ஸை ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய இது கிடைக்கும், அந்த வியாபாரத்தினுடைய எல்லா விஷயத்தையும் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கும். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து கற்றுக்கொள்ளணும். கற்றுக்கொண்ட பிறகு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா, வெளியே வர அந்த கம்பெனியில வந்து குறிப்பிட்ட வருஷத்துக்கு மேல செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வெளியே வந்து என்ன செய்ய முடியும், நம்ம வந்து நம்மளாகவே தனியா வந்து பிசினஸ் செய்யறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கும். அது நம்ம இருக்கக்கூடிய நாடுகளா இருக்கட்டும், துபாயா இருக்கட்டும் அல்லது குவைத்தா இருக்கட்டும், சவுதியா இருக்கட்டும், நம்ம பார்க்கலாம், அந்த மாதிரி வந்து செய்யலாம். யார் வந்து அதிகமான செல்வத்தை பிரிக்கொள்ளக்கூடிய மக்களா இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா, யாரும் இந்த மாதிரி கம்பெனில ஒர்க் பண்ணிட்டு வெளியே வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து என்ன செய்யறாங்க, ரொம்ப சிறப்பான முறையில வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய வந்து வாழ்க்கையில வந்து வெற்றி பெறக்கூடிய மனிதர்களாக வந்து இருக்காங்க. நீங்க பெரிய உலகத்தினுடைய பெரிய பணக்காரர்கள் வரிசையில் பாத்தீங்கன்னு வைங்களேன், அதாவது ஜாப்ல இருந்து பெரிய பணக்காரர்களா மாறினவங்க இருக்காங்களா இல்லையா, செல்வத்தை பிரிக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா அது வந்து நிறைய பேர் இருக்கலாம். சொல்லலாம், உதாரணமா சொல்ல போனா சுந்தர் பிச்சை எடுத்துக்கொள்ளுங்களேன். சுந்தர் பிச்சை இருக்காரா இல்லையா, சிஇஓ, கூகுளுடைய சிஇஓவா இருக்காரு. அவரு வந்து என்னன்னா, அவரோட சேலரி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வைங்களேன், என்ன இருக்குன்னா, சேலரி கிட்டத்தட்ட 2022 கணக்கு பிரகாரம் $226 மில்லியன் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து அவருடைய சேலரி இருந்திருக்கு. அவரோட சேலரின்னு ஒரு பார்ட் வந்து என்னன்னா, ஸ்டாக் பேஸ்டு போனஸ் வந்து அவருக்கு கிடைக்கும், ஸ்டாக்கும் கிடைக்கும், சேலரியும் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி பெரிய லெவலில் போகக்கூடிய மக்கள் வந்து வளத்தை பெருக்கக்கூடிய மக்களா இருக்காங்க. அவங்களுடைய அந்த மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு கம்பெனி நிர்வாகப்படுத்தக்கூடிய நிலைமையில போகும்பொழுது இந்த மாதிரி வந்து அதிகமான பணத்தை வாங்கி செலவழிக்கக்கூடிய, அதாவது சம்பாதிக்கக்கூடிய, வளத்தை பெருக்கக்கூடிய மக்கள் இருக்காங்க. இது ஒரு சைடு. இரண்டாவது வந்து என்னன்னா, ஓன் ஈக்விட்டி இன் சம் கம்பெனி. நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம், நம்ம வந்து சில கம்பெனிகள்ல வந்து நம்ம வந்து நமக்கு கிடைத்த அனுபவத்தை வச்சுக்கிட்டு, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வச்சுக்கிட்டு நம்மளாக வந்து சொந்தமாக வந்து பிசினஸ் செய்வது வந்து முயற்சி பண்ணணும். அதுலயும் வெற்றி பெறக்கூடிய மக்கள் நிறைய பேரை பார்க்கலாம் நம்ம. அதாவது வந்து சாதாரண நிலைமையில வந்து ஊர்ல இருந்து, தமிழ்நாட்டுல இருந்து கல்ஃப் கண்ட்ரிக்கு வந்து அங்க தொழிலை கத்துக்கிட்டு அங்கேயே வந்து தொழிலை ஸ்டார்ட் பண்ண மக்கள் வந்து ஆண்டர்பிரனர்ஸ் நிறைய பேரை பார்க்கலாம். டிவில நிறைய இடங்களை பார்க்கலாம். உதாரணத்துக்கு சின்னதா உதாரணம் சொல்றதா இருந்தா, பிளாக் துளிபுன்னு சொல்லி ஃபிளவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கம்பெனியை பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அந்த ஃபிளவர்ஸ் எல்லாம் வந்து பெரிய பெரிய ஈவெண்ட்ஸ்ல, பெரிய இடங்கள்ல வந்து ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய, ஃபிளவர்ஸ் வந்து கொடுக்கக்கூடிய, அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய, அழகுபடுத்தக்கூடிய ஒரு கம்பெனி. அது வந்து துபாயில இருக்குது, கத்தார்ல இருக்குது, எல்லா வளைகுடா நாடுகளிலும் இருக்குது. இந்த நாடு இது தூங்கியவர் யாருன்னு சொல்லி பார்த்தா, முகமது யஹ்யான்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒருத்தர். அவர் யாருன்னா வந்து சாதாரண, அவர் வந்து நடுக்கடை, தஞ்சாவூரை சார்ந்த நடுக்கடைன்னு சொல்லி ஒரு கிராமத்துல உள்ள ஒரு மனிதர். ஒரு சேல்ஸ்மேனாக வந்து ஒரு கம்பெனில வந்து ஒர்க் பண்றாரு, ஃபிளவர் ஸ்டோர்ல ஒர்க் பண்றாரு. அவர் சேல்ஸ்மேனா இருக்கும் பொழுது அந்த பிசினஸ்னுடைய டெவலப்மெண்ட்ஸை பார்த்துக்கிட்டு நம்ம ஏன் இது போல செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி என்ன பண்றாருன்னா, அவருடைய பிரதர் ஒருத்தர் வச்சுக்கிட்டு ஸ்டார்ட் பண்றாரு, சின்ன லெவல்ல ஸ்டார்ட் பண்றாரு. அவர் பிரதர் பேரு வந்து முகமது கனி சாதிக் பாசான் பேரு. 2 பேரும் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. ஸ்டார்ட் பண்ண பிசினஸ் வந்து இன்னைக்கு நிலைமை வந்து என்னன்னா, $200 மில்லியன் அளவுக்குள்ள பிசினஸ் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கென்யால வந்து அவங்க பல நூற்றுக்கணக்கான ஏக்கர்களை வந்து அங்க அந்த இடத்த வந்து வாங்கி, லீஸுக்கு வாங்கி அல்லது சொந்தமாக வாங்கினாங்கன்னு தெரியல, அதை வாங்கி அங்கேயே வந்து அவங்களுக்கு தேவையான அந்த ஃபிளவர்ஸை வந்து பயிரிட்டு அந்த ஃபிளவர்ஸை வந்து இங்க கொண்டு வந்து எல்லா நாடுகளையும் விற்கக்கூடிய நிலைமையில பார்க்கலாம். நம்ம இந்த மாதிரி ஆண்டர்பிரனர்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணக்கூடிய நிலைமைகளை பார்க்கலாம். அதே போல இன்னொரு உதாரணம் என்னன்னா, குவைத்துல வந்து முத்துப்பேட்டை சார்ந்த மிஸ்டர் ஹைதர் அலி, அவருடைய வரலாறு வந்து சமீபத்துல வந்து நம்ம டிவில பார்த்திருப்போம். நம்ம நேருக்கு நேரத்துல, அதாவது டிவில வந்து ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்திருந்தாரு. சாதாரணமாக வந்து ஒரு வில்லாவுடைய டிரைவரா வந்தவர். வில்லா டிரைவரா வந்து கஷ்டப்பட்டு மேல முன்னேறி கடைசியா வந்து என்ன பண்ணாரு, டிவிஎஸ் கார்கோ அண்ட் டிராவல்ஸ் சொல்லி கார்கோவும் ஆரம்பிச்சிருக்காரு, டிராவல்ஸ் இது பண்ணி இன்னைக்கு பிசினஸ்ல ஒரு பெரிய ஒரு மனிதராக வந்து இருக்காரு. இதுல வந்து நமக்கு என்ன தெரிய வருதுன்னா, எத்தகைய மனிதராக இருந்தாலும் கஷ்டப்பட்டு உழைத்து திறனோடு வந்து உழைக்கும் பொழுது நம்ம கண்டிப்பாக அல்லாஹ்தால நமக்கு வந்து நம்முடைய இதுல வந்து வளர்ச்சி கொடுப்பான். நம்ம வந்து தொழில் செய்ய முடியும், நம்முடைய செல்வத்தை பெருக்கிக் கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கலாம். நம்ம இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து பார்க்கலாம். இதெல்லாம் வந்து ஒரு இதுல இருக்கட்டும். இத மாதிரி வந்து பிசினஸ் பண்ணக்கூடிய, டெவலப்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது. இதுக்கு அடுத்தபடியா வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய, பொதுவா செய்யக்கூடியது என்ன, நம்ம வந்து சேமிப்பு அப்படின்னாலே வந்து நம்ம செய்யக்கூடியது வந்து என்னன்னா, நம்ம வந்து ஒண்ணு என்ன செய்வோம், இடம் வாங்குவோம். இடம் வந்து ரியல் எஸ்டேட்ல வந்து என்ன செய்வோம், நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம். நம்ம ஊர்ல வந்து என்ன செய்யறதுன்னா வந்து ரியல் எஸ்டேட்ல வந்து என்ன செய்வோம், நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம். ரியல் எஸ்டேட்ங்கிறது வந்து வெறும் இடத்தை வந்து வாங்கி போடுவதா இருக்கலாம்.
அந்த வெறும் இடத்த வாங்கி போட்டுவிட்டு அது வந்து பின்னாடி விற்கக்கூடிய ஒரு இது இருக்கும். அல்லது கோல்டு வாங்குவோம், அவ்வளவுதான். இப்ப இதுல கூட வந்து சில விஷயங்களை வந்து நுணுக்கமான விஷயங்களை வந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாம். உதாரணமா வந்து ரியல் எஸ்டேட்னு சொல்லி போறோம்னு வைங்களேன், வெறும் இடம் வாங்குறோமா இல்லையா, அந்த வெறும் இடம் வாங்குறத குறித்து கூட என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, எந்த இடத்துல வந்து ஃபியூச்சர்ல வந்து அந்த இடம் வந்து டெவலப் ஆகும்னு சொல்லி நமக்கு வந்து தெரியுதோ, அரசனுடைய திட்டங்களோ அல்லது வந்து டெவலப் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குதோ, அந்த இடங்கள்ல வந்து இடத்த வாங்கி அதை என்ன செய்யறதுன்னா ஒரு 5 வருஷம் 10 வருஷம் கழிச்சு அது பல மடங்கு வந்து பெருகும் பொழுது வந்து அதை வந்து விற்பனை பண்ணும் பொழுது அதில் நமக்கு வந்து பெனிஃபிட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற அந்த இதுக்காக வந்து செய்யக்கூடிய மக்கள் இருக்காங்க. இன்னொரு சில பேர் இருக்காங்க, என்ன செய்யறாங்கன்னா இடத்த வந்து வாங்கி அதுல வீடு கட்டி அதை வந்து வாடகை கொடுவது. இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா வந்து அது வந்து வாடகை கூடக்கூடிய வருமானம் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதுல வரக்கூடிய வந்து ROI சொல்லுவாங்க, ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கம் சொல்லி, அது வந்து 3% தான். அது வந்து குறைந்த இன்கம், குறைந்த வருவாய் தான். நம்ம போடக்கூடிய முதலீடை விட நமக்கு வரக்கூடிய ரிட்டர்ன் வந்து ரொம்ப கம்மியானது தான். ஆனா அது நிரந்தரமா வரும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில வந்து என்ன பண்றாங்க, நிறைய பேர் வந்து பண்றாங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர் என்ன பண்ணாருன்னா வந்து திருச்சியில தான் வந்து என்ன பண்ணா நிறைய இடங்களை வாங்கினாரு, அழகான முறையில வந்து ஸ்டோர் வீடு கட்டினாரு, அதை வந்து வாடகைக்கு விட்டுருக்காரு. கிட்டத்தட்ட வந்து அவருக்கு வந்து மேபி 50 வீடுகளுக்கு மேல இருக்குது. நிலமுறை திட்டமிட்டு இருக்காரு. ஒரு வீட்டுக்கு 4000 வச்சா கூட 2 லட்சம் ரூபா வரும். அது மேனேஜ்மெண்ட் செலவுலாம் போகும்பொழுது மெயின்டெனன்ஸ் செலவுலாம் வந்து இருக்கும், அதெல்லாம் போகும்பொழுது கிட்டத்தட்ட 1.5 லட்சம் ரூபா வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்க அவர் ஊருக்கு போனாருன்னா தாராளமாக எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாம வந்து அவர் குடும்பத்தை நிறைவேற்றக்கூடிய அளவுக்கு வந்து அந்த வாடகை வருமானம் போதுமானதா இருக்கும். இது ஒரு புறத்துல. அதே போல வந்து என்ன கமர்ஷியல் லெவல்ல வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம், கடைகளையோ அலுவலகங்களையோ வந்து கட்டி வந்து வாடகை கொடுவது கூட வந்து நமக்கு வந்து வருமானத்தை கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கும். ஆனா இது வந்து என்னன்னா நமக்கு என்ஆர்ஐயா இருக்கக்கூடிய பட்சத்துல வந்து என்னன்னா வந்து நமக்கு வந்து அதுக்கு நம்ம டாக்ஸ் கட்ட வேண்டியது இருக்குது. நம்ம ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதுக்கு நம்ம பேமெண்ட் பண்ணி 30% வந்து நம்ம வந்து என்ன செய்யணும், வந்து கவர்மெண்ட் கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது. அதே போல வந்து நம்ம அந்த வீடுகளை வந்து பராமரிக்கிறதுக்கு வந்து ஆளுங்க, நம்பிக்கையான ஆளுங்க வேணும். நம்பிக்கையான ஆளுங்க இல்லாம இருந்தா பராமரிக்க முடியாது, மெயின்டெனன்ஸ் பண்ண முடியாது. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நண்பர் வந்து உறவினர் ஒருத்தர் என்ன பண்ணாருன்னா கோயம்புத்தூர்ல வந்து ஒரு பிளாட் வாங்கினாரு. கோயம்புத்தூர்ல வாங்கின ஒரு பிளாட் வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னா வந்து அவர் வாடகைக்கு விட்டாரு. ஆனா வாடகைக்கு விட்டதுல வந்து வாடகை விட்டுட்டு அவர் வந்து கல்ஃப்ல தான் இருந்தாரு. மாசம் வாடகை வரணும் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாரு. ஆனா மாசம் கொஞ்ச நாள் வாடகை கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வாடகை வரல. என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது வந்து என்ன ஆச்சுன்னா வந்து அவர் வந்து வீட்டுக்காரர் வந்து டெனன்ட் வந்து பையில சொல்லல. இவர் பல முறை வந்து ட்ரை பண்ணாரு. அப்புறம் ஊருக்கு வந்து பேசும்பொழுது 2 பேத்துக்கு இடையே வந்து பேச்சு முத்தி என்ன ஆச்சு அப்படின்னா வந்து உன்னால் செய்ய முடிஞ்ச செஞ்சுக்கோன்னு சொல்லிட்டாரு. அதாவது வாடகை வந்து வாங்க முடியாம வந்து ரொம்ப சிரமப்பட்டாரு. அதுக்கு பிறகு ரொம்ப சிரமப்பட்டு தான் என்ன பண்ணாங்க, வீட்டுக்காரங்களை காலி பண்ணிட்டு பண்ணாங்க. இந்த மாதிரி வந்து மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய பிரச்சனைகள் வந்து இருக்குது. சரியான முறையில அந்த நம்மளோட வாடகை கூடக்கூடிய வீடுகளை வந்து நிர்வகிக்கக்கூடிய ஆளுங்க இருந்தா நம்ம செய்யலாம். இல்லாட்டி வந்து அது வந்து சிரமமா இருக்கும். அதுல வரக்கூடிய வருமானம் வந்து என்னன்னா ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். இந்த ரியல் எஸ்டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா கல்ஃப் கண்ட்ரிஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஒரு இது சொல்றாங்க, என்னன்னா கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ் உதாரணமா துபாய் இருக்குன்னு வைங்களேன், துபாயில வந்து ஒரு பிளாட் வாங்குறோம் நம்ம, அது 2 பெட்ரூம் பிளாட்டா இருக்கட்டும் 1.2 மில்லியன் 1.5 மில்லியன் கிடைக்கும். அந்த மாதிரியான இடங்களை பிளாட்டை வாங்கி அதை வாடகை கூடும் பொழுது நமக்கு வரக்கூடிய இன்கம் இருக்கு பாத்தீங்களா, nearly 78% வந்து இன்கம் கிடைக்குது. எப்படி வந்து நம்ம இந்தியாவில் கமர்ஷியல் இதுக்கு வந்து வாடகை கூட்டா கிடைக்குமோ அந்த லெவல் வந்து இங்க வந்து ரெண்டலுக்கே கிடைக்குது. இங்க வந்து ரெசிடென்சியல் ப்ராப்பர்ட்டிக்கே கிடைக்குது. ரெண்டாவது சேஃபான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது. அதனால வந்து என்ன ஆகுதுன்னா வந்து நம்ம என்ஆர்ஐ இருக்கக்கூடிய பட்சத்துல யாரு வந்து அந்த நாட்டுல இருக்காங்களோ, துபாய் போன்ற இடங்கள்ல அதே போல மற்ற நாடுகள் இருக்கக்கூடிய மக்கள் என்ன செய்யலாம்னா வந்து பிளாட் வாங்கி வாடகை கூடும் பொழுது அதுல வரக்கூடிய இன்கம் வந்து வொர்த்தபிள் இன்கம். செகண்ட் வந்து என்னன்னா அதுல வந்து நமக்கு வந்து டாக்ஸ் பேமெண்ட் பண்ண வேண்டியது இல்லை. கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அனைத்து மேக்ஸிமம் நிறைய கண்ட்ரி வந்து டாக்ஸ் ஃப்ரீ கண்ட்ரி தான். வரி கட்ட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, பர்சனல் டாக்ஸ் கிடையாது, இன்கம் டாக்ஸ் கிடையாது. அதனால வந்து அதே போல வந்து இந்த வருமானத்துக்கு உள்ள டாக்ஸும் கிடையாது, வீட்டு வாடகைக்கு வரக்கூடிய வருமானத்துக்குள்ள டாக்ஸும் கிடையாது. இப்ப அந்த இதை வந்து என்ன செய்யறோம், நம்ம வந்து விற்கிறோம்னு வைங்களேன், விற்கும் போது நம்ம கிடைக்கிறது வந்து கேபிட்டல் கெயின் சொல்லுவாங்க. அந்த மூலதனத்துல இருந்து வரக்கூடிய லாபம் வந்து மூலதன லாபம்னு சொல்லி அந்த இதுக்கும் வந்து நமக்கு என்ன கிடையாது, நம்மளுடைய வளைகுடா நாடுகள்ல வந்து டாக்ஸ் கிடையாது. அதனால வந்து அதை பயன்படுத்தலாம். நிறைய மக்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா எப்ப லோயஸ்ட் இதா இருக்குதோ அந்த டைம்ல வந்து வீடுகளை வாங்கி எப்ப பீக்ல இருக்கோ அதை வித்து வந்து நிறைய மில்லியன் கணக்கா சம்பாரிச்ச மக்களை வந்து துபாயில பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி இருக்காங்க. ஆனா நம்ம இதுல வந்து இந்தியாவில பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா நம்ம ஒரு அசட்டு வாங்கணும், என்ஆர்ஐ அசட்டு வாங்கி அது ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு விற்கிறோம்னு வைங்களேன், அது வந்து லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ல போயிருது. அதுக்கு நம்ம வந்து டாக்ஸ் கட்ட வேண்டிய அவசியம் வந்து இருக்குது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் நம்ம. சோ மொத்தத்துல வந்து என்னன்னா ரியல் எஸ்டேட் ஜஸ்ட் டைம் செக், கொஞ்சம் ஒரு 15 நிமிஷம் தான் இருக்கு நம்மளுக்கு இன்னும். ஓகே, ஒரு டைம் செக் மட்டும் பண்ணிக்கிட்டேன். ஓகே 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 ரைட். இது ரியல் எஸ்டேட் பொறுத்தவரைக்கும் இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. சோ வந்து இன்னொரு இது சொல்றாங்க, இப்ப
அதாவது வந்து என்னன்னா கல்ஃப் துபாயை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா வந்து அந்த பிளாட் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த பிளாட்டை வந்து நீங்க டெவலப்பர்ட்டா வாங்குறத விட நீங்களே வந்து என்ன பண்றது ஓனா வந்து கட்டுவது வந்து உங்களுக்கு வந்து பெனிஃபிட்டா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்களையும் வந்து சொல்றாங்க. உதாரணமா வந்து அக்ஷத் ஸ்ரீவஸ்துவான்னு சொல்லி ஒரு ஃபைனான்சியல் அட்வைசர் இருக்காரு. அவர் வந்து துபாயில தான் பேசிட்டு இருக்காரு. அவர் இந்தியன் அட்வைசர் தான், பட் துபாயில வந்து இப்ப கம்பெனி ஆரம்பிச்சு ரன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவர் சொல்லக்கூடிய ஒரு அட்வைஸ் வந்து என்னன்னா, டெவலப்பர்ஸ் என்ன பண்றாங்க 33% வந்து இடத்துக்காக கொடுக்குறாங்க, 33% வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா வந்து அதை கட்டுவதற்காக செலவு பண்றாங்க, 33% வந்து அது மார்க்கெட்டிங், அட்வர்டைஸ்மெண்ட், சேல் ப்ரொமோஷன் செலவு பண்றாங்க, 20% வந்து என்ன பண்றாங்க ப்ராஃபிட் வச்சு விற்கிறாங்க. நீங்க அவங்கள்ட்ட வாங்கும் பொழுது விலை வந்து அதிகமா இருக்கும், 1.2 1.5 மில்லியன் இருக்கும். பட் நீங்க அதே இதை வந்து ஒரு 50 பேர் சேர்ந்து ஒரு ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் மாதிரி சேர்ந்து என்ன பண்ணலாம், நம்மளே வந்து டெவலப்பர்ஸ் வந்து கட்டணும் அப்படின்னா 33% இடத்துக்கு 33% வந்து என்ன செய்ய முடியும், நம்மளுடைய கட்டட பணிக்கு பயன்படுத்தலாம். ப்ரொமோஷன், சேல்ஸ் ப்ரொமோஷன், அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபுல்லா டோட்டல் அவாய்ட் பண்ணலாம், லாபத்தையும் அவாய்ட் பண்ணலாம். அப்ப 1.5 மில்லியனுக்கு வாங்க வேண்டிய பிளாட்டை வந்து என்ன செய்யலாம், ஒரு 800,000க்கு வாங்க முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து அவருடைய இது. அதற்கான வந்து அவர் இது சொல்லியிருக்காரு, இந்த மாதிரி செய்யறதுக்கான முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காரு. நீங்க பார்க்கலாம் நீங்க அதனுடைய இதை. அவர் வந்து ஒரு குளோபல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்யூனிட்டி வந்து அவர் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. அதாவது வெளிநாடுகளை வந்து எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து வழிகாட்டுவதற்காக, எல்லா மக்களுக்கும் வழிகாட்டுவதற்காக வந்து அவர் ஏற்படுத்தின ஒரு கம்யூனிட்டி. அதுல வந்து 25,000 ரூபாய் வந்து நம்ம இது பண்ணி மெம்பர்ஷிப் இது பண்ணி நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டோம்னா நிறைய அட்வைஸ் வந்து ஃபைனான்சியல் அட்வைஸ் அவர் கொடுத்துட்டு இருக்காரு. அந்த மாதிரி செய்யலாம். ஸோ ரியல் எஸ்டேட்டை பொறுத்தவரை இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். பண்ணும்பொழுது நம்மளுடைய இது வந்து நம்மளது வந்து நம்மளை வளப்படுத்திக் கொள்ளலாம். நம்மளே இடத்த வாங்கி நம்மளே வீடை கட்டி நம்மளே வந்து குடியிருக்கலாம், அல்லது வந்து வாடகை கூடும் பொழுது அல்லது விற்கும் பொழுது நமக்கு வந்து பல மடங்கு வந்து பெனிஃபிட் கிடைக்கும். அந்த வெல்த் கிரியேட் பண்ணக்கூடியதா இருக்கும். செகண்ட் வந்து கோல்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா, மக்கள் மத்தியில வந்து என்ன, நீங்க இன்னைக்கு பாருங்களேன், கோல்டு ரேட் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு வந்து தொலைப்போகுது. அதாவது 10 கிராம் பாத்தீங்கன்னா வந்து 1,11,000 வந்துருச்சு 24 கேரட். இன்னும் வளரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. இன்னைக்கு வந்து US டாலர் உடைய, அதாவது அமெரிக்கால வந்து ஃபெடரல் பேங்க் என்ன பண்ணிருக்காங்க, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை கட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ ரேட்டை வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா வந்து அதனுடைய விளைவாக வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட $7.2 trillion வந்து பணம் வந்து அமெரிக்கால புழக்கத்துல வரும். அதே போல குளோபல் லெவல்ல வந்து 240 பில்லியன் அளவுக்கு வந்து என்ன பண்ண குளோபல் அசெட்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகும். அதனால எல்லா விதமான பிசினஸும் வந்து டெவலப் ஆகும் அப்படிங்கிறதா வந்து ஃபைனான்சியல் அட்வைசர்ஸ் உடைய ஒரு கணிப்பா இருக்குது. ஸோ அந்த முறையில பார்க்கும்பொழுது என்ன ஆகும்னா கோல்டு வந்து இனி வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் வந்து மேல இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்படிங்கறத வந்து பார்க்கலாம். நம்ம நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஜனவரில இருந்து அட்லீஸ்ட் இப்போ வரைக்கும் உள்ள செப்டம்பர் வரைக்கும் உள்ள பீரியட்ல பாத்தீங்கன்னா நியர்லி 26,000 rupees வரைக்கும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அதிகமான வளர்ச்சி இருக்குது. கோல்டுடைய வளர்ச்சி மேல போயிட்டு இருக்குது. நீங்க இவர் பார்க்கலாம், நீங்க ஆனந்த் சீனிவாசன் போன்றவர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா இன்னும் அது மேல போயிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. கோல்டு போலவே வந்து இன்னொரு வளரக்கூடிய இன்னொரு மெட்டல் என்னன்னா வந்து சில்வர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. சில்வர் வந்து இன்னும் வந்து இதா வளர ஆரம்பிக்கல, இன்னும் மேல டெவலப் ஆகல. இப்ப அந்த டைம்ல நம்ம இது பண்ணும் பொழுது அதனுடைய பயன்பாடு அதிகரிக்கும் பொழுது அதனுடைய வளர்ச்சி வந்து அதிகமாகும். நம்ம அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இருக்குது. இப்ப கோல்டுல வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றது வந்து பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா, நம்ம வந்து மக்கள் மத்தியில் ஒரு இது இருக்குது, நம்ம காசை கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து வைக்கணும், சேர்த்து வச்சுதான் என்ன செய்ய முடியும், நம்ம வந்து 1 பவுன் 2 பவுன் வாங்கலாம் அப்படின்னு. அப்படி தேவையே இல்லை. இன்னைக்கு வந்து உங்கள்ட்ட ஒரு 50 ரூபா இருக்குதா, 100 ரூபா இருக்குதா, என்ன செய்யலாம், நம்ம வந்து கோல்டு ETF வந்து வாங்கலாம். அதாவது கோல்டு பீஸ்ன்னு சொல்லப்படக்கூடியதை வந்து ஆன்லைன் மூலமா வாங்கலாம். நமக்கு அது தேவையானது ஒரே ஒரு டிமெட் அக்கௌண்ட் தான். பேங்க்லயோ அல்லது வந்து ஷேர் புரோக்கிங் மூலமாகவோ, ஏஞ்சல் ஒன்று இருக்காங்க, க்ரோ இருக்குது, அதே போல வந்து எவ்வளவோ வந்து ஜீரோதா இருக்குது. இது போன்ற ஷேர் புரோக்கிங் இது மூலமா என்ன செய்ய முடியும், நம்ம வந்து கோல்டை வந்து என்ன செய்ய முடியும், ரொம்ப சின்ன லெவல்ல கூட வாங்கலாம். அதே போல காயின்ஸ் சின்ன லெவல்ல மில்லிகிராம்ல எல்லாம் வந்து என்ன பண்றாங்க, கடையில விற்கிறாங்க. அந்த லெவல்ல வந்து என்ன செய்ய முடியும், நம்ம கோல்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து வாங்கலாம். வாங்கி நம்ம சேகரிக்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னா அது ஒரு நமக்கு வெல்த்தா வந்து மாறும். இது வந்து நமக்கு லிக்விடிட்டி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இதா இருக்குது. அதனால வந்து கோல்டுலயும் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய இதை பிளான் வந்து பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். இதை தவிர வந்து முக்கியமான விஷயம் வந்து என்னன்னா, நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஹலாலா வந்து இது பண்ணக்கூடியது அடுத்தது என்னன்னா வந்து 2 விதமான அசெட் பேக்டு இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்குது. ஒன்னு ரஹபர் ஃபைனான்சியல் சர்வீசஸ் ஒன்று இருக்குது. 2வது வந்து ஜன்சேவான் இருக்குது. 3வது வந்து சங்கமம் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி. இந்த மாதிரியான நிறுவனங்கள் இருக்குது. இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, இவங்க வந்து இஸ்லாமிய அடிப்படையில வந்து இந்த சொன்னமா இல்லையா, முதாரபா முஷாரக்கான்னு சொன்னமா இல்லையா, இசாரா, இந்த அடிப்படையில வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா சமுதாயத்துக்கு வந்து பலன் தரத்தக்க வகையில வந்து அவங்களுக்கு என்ன பண்றாங்கன்னா வந்து வணிக நிறுவனங்களுக்கு வந்து பணம் கொடுக்குறாங்க அவங்களோட வளர்ச்சிக்கு.
அதே போல தனிப்பட்ட முறையில வந்து வரக்கூடிய ஆண்டர்பிரனர்ஸ் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு பணம் கொடுத்து அவங்க பிசினஸ்ல வந்து ஈடுபடுறாங்க. வரக்கூடிய பிசினஸ் என்ன பண்ணிக்கிறாங்கன்னா வந்து லாப நஷ்டத்துல வந்து பங்கேற்றுக் கொள்றாங்க. பங்கேற்றுக்கொண்டு என்ன பண்றாங்கன்னா வந்து அதை வந்து அவங்களுக்காக வந்து சமுதாயத்துல வந்து மாற்றத்தை ஏற்படுத்துறதுக்காக முயற்சி பண்றாங்க. அதுல வந்து ரஹபர் ஃபைனான்சியல் கன்சல்டன்ட் ஃபைனான்சியல் சர்வீசஸ், இது வந்து பெங்களூர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு இதனுடைய இது வந்து என்னன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து 130 கோடி ரூபாய்க்கு மேல வந்து அவங்களுடைய முதலீடு இருக்குது. மக்களுக்கு வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை கலெக்ட் பண்ணி அவங்க தேவையான மக்களுக்கு கொடுத்து, வியாபார மக்களுக்கு கொடுத்து அதுல வரக்கூடிய லாபத்தை வந்து பங்கு வந்து பிரிச்சு கொடுக்குறாங்க. அவங்க செய்யக்கூடிய முக்கியமான ஒரு என்னன்னா வந்து லீசிங் இதுல அதிகமான முறையில் அவங்க ஈடுபடுறாங்க. அதே போல ஜன்சேவா இருக்குது, ஜன்சேவால ஆல் இந்தியா அமைப்பு, இது இவங்களும் நூற்றுக்கணக்கான கோடி ரூபாயில வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கலெக்ட் பண்ணி அவங்களும் மக்களுக்கு தேவையான நலத்திட்டங்களை, இந்த மாதிரி ஃபைனான்சியல் லோன்ஸ், ஹவுசிங் லோன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அவங்க கொடுக்குறாங்க. சங்கமம் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி இருக்குது. இது வந்து என்ன செய்யப்படுதுன்னா வந்து கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி ஆக்ட் பிரகாரம் வந்து பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு அமைப்பு. இது வந்து இந்திய மக்களுக்கு தேவையான, குறிப்பா சவுத் இந்திய மக்கள் தேவையான திட்டங்களுக்காக வந்து அவங்களுக்கு வந்து உதவி செய்யறாங்க. இஸ்லாமிய அடிப்படையில வந்து அவங்க வியாபாரங்கள் வந்து மேம்படுவதற்காக உதவி செய்யக்கூடிய அமைப்புகளா வந்து இருக்கிறாங்க. இந்த அடிப்படையில வந்து நம்மளும் வந்து இது பண்ணலாம். ஸோ ரஹபர் ஃபைனான்சியல் சர்வீசஸ், ஜன்சேவா, சங்கமம் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி, அதே போல தனிப்பட்ட அமைப்போடு கூட இருக்காங்க. உதாரணமா சென்னையில வந்து அல் ரஹ்மா கேபிட்டல் பிரைவேட் லிமிடெட் சொல்லப்படக்கூடியது இருக்குது. அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா வந்து மக்கள்கிட்ட இருந்த பணத்தை வாங்கி அவங்க வந்து ஹலாலான ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ்ல வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதை வந்து அவங்க லாபத்தை வந்து பிரிச்சு கொடுக்குறாங்க. அந்த மாதிரியும் செய்யறாங்க. இது வந்து இந்த மாதிரியான இது கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். அடுத்த ஒரு பேஸ்கெட் வந்து என்னன்னா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ். இன்னைக்கு வந்து செல்வத்துறம் அதிகமான முறையில் பெருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரே வழி வந்து ஈக்விட்டிஸ்ல வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றதுதான். நம்மளா சேர்ந்து ஆயிரக்கணக்கான ரூபாய் போட்டு, கோடி ரூபாய் போட்டு நம்ம வந்து கம்பெனி நிர்வகிக்க முடியாது. ஆனா இன்னைக்கு நாட்டுல இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ நிறுவனங்கள் இருக்குது. அந்த நிறுவனங்களுக்கு இடையே வந்து என்ன செய்ய முடியும், நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும். இன்வெஸ்ட் பண்ணி நம்மளுடைய வளத்தை வந்து பெருக்கிக் கொள்ளலாம். இப்ப நமக்கு வந்து ஃபைனான்சியல் நாலேஜ் இல்ல, ஒரு கம்பெனியோட பேலன்ஸ் ஷீட்டை படிச்சு தெரிஞ்சு புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய இது கிடையாது அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து நமக்கு ரொம்ப அதிகமான இது தேவையில்லை. அதுக்காக என்ன செய்யறாங்கன்னா ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸ் இருக்காங்க. அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அதை டிஸ்கஸ் பண்ணி அதை அனலைஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து வழி இது பண்றாங்க. எப்படி இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய ஹலாலாக அனுமதிக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் இருக்குல்ல, ஹெல்த் செக்டாரு, ஆட்டோமேட்டிக்கு, அதாவது இன்ஜினியரிங் செக்டாரு, ஐடி செக்டார்ஸ், இந்த மாதிரி செக்டார்ஸ் இருக்கா இல்லையா, அந்த செக்டாருடைய கம்பெனிகளை வந்து அலசி ஆராய்ஞ்சு அதுல எதுல முதலீடு செஞ்சா அது டெவலப் ஆகும்னு சொல்லி பார்த்து அதுல முதலீடு செய்யப்படக்கூடிய திட்டங்கள் இருக்குது. அது 2 திட்டங்கள் வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இது வந்து என்ன, டாடா எத்திக்கல் ஃபண்ட், செகண்ட் வந்து டாரஸ்ட் எத்திக்கல் ஃபண்ட். இந்த 2 ஃபண்டுமே வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறப்பான வந்து ஃபண்டாக இருக்குது. இப்ப நீங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வைங்களேன், இந்த டாடா எத்திக்கல் ஃபண்டினுடைய இது பார்த்தோம்னா சுருக்கமா சொல்றதா இருந்தா அது உருவாக்குனதுல இருந்து இது வரைக்கும் உள்ளது வந்து 15.15% வந்து ஆவரேஜா வந்து அவங்க ரிட்டர்ன் கொடுக்குறாங்க. அவங்களுடைய இது என்ன, ஹெல்த் கேர், டெக்னாலஜி, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், இதுலலாம் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்களுடைய அந்த கம்பெனிகளை வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. அசெட் பேக்டு கம்பெனிஸ்ல தான் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. எத்திக்கல் செக்டார் தான் இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. ஸோ இதுல வந்து நமக்கு வந்து பணம், நம்மள்ட்ட பணம் இருக்குது 1 லட்சம், அதாவது இது வந்து பெரிய பணம் இருக்கும் அவசியம் கிடையாது. நீங்க வந்து ஒரு 500 ரூபா இருந்தா கூட செய்ய முடியும். இதுல வந்து நீங்க ஓப்பன் பண்ண முடியும். நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க ஃபேமஸா SIPன்னு சொல்லுவாங்க, சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான் அப்படின்னு சொல்லி. மாசம் வந்து ஒரு சின்ன தொகையை வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றது. அது 500 ரூபாயா இருக்கலாம், 1000 இருக்கலாம், 5000 இருக்கலாம், 10,000 இருக்கலாம். நம்ம முறையா வந்து மாசம் இன்வெஸ்ட் பண்ணும் பொழுது அவனுடைய வளர்ச்சி ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் கழிஞ்ச பிறகு பெரிய வளர்ச்சியா வந்து கிடைக்கும். காம்பவுண்டிங் பெனிஃபிட்னு சொல்றது. இப்ப இந்த டாடா எத்திக்கல் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஹலாலான கம்பெனிகளை வந்து அவங்க வந்து முதலீடு செய்யறாங்க. அவங்க ஆவரேஜா வந்து மாசம் ஆவரேஜா வந்து இயர்லி வந்து 15.15% வந்து அவங்க பெனிஃபிட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அதே போல டாடா எத்திக்கல் மியூச்சுவல் ஃபண்ட், இது ஒரு அடுத்த ஒரு ஃபண்ட். இந்த ஃபண்டினுடைய இது என்னன்னா வந்து இது ஆரம்பிக்கப்பட்டது 2013 ஆரம்பிக்கப்பட்டது, 2025. இப்ப வந்து என்னன்னா கிட்டத்தட்ட 16.73% ரெகுலர் பிளான் கொடுக்குறாங்க. டைரக்ட் பிளான்ல வந்து 15.25% வந்து அவங்க வந்து ரிட்டர்ன் கொடுக்குறாங்க. இந்த மாதிரி பண்றாங்க. இது நம்ம ரஹபர் ஃபைனான்சியல் சர்வீசஸ் ஏற்கனவே பார்த்தோம். சங்கமம் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி இது பார்த்தோம். நம்ம இவங்க செய்யக்கூடியது என்னன்னா பெரிய அந்த வீடு கட்டுவதற்காக வந்து லோன் கொடுப்பது, நிறுவனங்கள் ஆரம்பிக்கிறது கொடுப்பது, அதே போல வந்து சமுதாயத்துல வந்து யாராவது ப்ராஜெக்டோட வராங்க அப்படின்னா அவங்க செலவு பண்ணுவதற்காக, அவங்க ப்ராஜெக்டை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவதற்காக வந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இதா இருக்குது. நம்ம இந்த சில்வர் கோல்ட்ல வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயத்தையும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். நம்ம சின்ன லெவல்ல இருந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். பெரிய பணத்தை சேகரிச்சுதான் இன்வெஸ்ட் பண்ண அப்படிங்கிறது கிடையாது. இதுல முக்கியமானது இது வந்து என்ன, கோல்டை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொரு விஷயத்த சொல்ல விரும்புறேன் நான். இன்னைக்கு வந்து எல்லா கல்ஃப் கண்ட்ரியில உள்ள எல்லா பேங்க்லயும் வந்து கோல்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் இருக்குது. நீங்க கோல்டு வந்து பிசிக்கலா வாங்கி வைக்கலாம், அது நல்லதுதான். ஆனா கோல்டு பிசிக்கலா நீங்க வைக்கும் பொழுது என்னன்னா அது சேஃப்டி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. கோல்டு வந்து மேல ஏறி இறங்கும். நீங்க ஏறும் பொழுது வந்து விற்கணும்னு சொல்லி போனீங்க அப்படின்னா அது வந்து பியூரிஃபிகேஷன் வந்து செக் பண்ணுவாங்க. அது வந்து மார்க்கெட் ரேட்டை விட வந்து கம்மியான முறையில தான் வந்து உங்கள்ட்ட வாங்குவாங்க.
இந்த மாதிரி சில ப்ராப்ளங்கள் இருக்குது. ஆனா நீங்க வந்து உங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டை வந்து அதுலயே வந்து கோல்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் நீங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க அது மூலம் என்ன செய்ய முடியும், தாராளமா வந்து கோல்டு வந்து வாங்க முடியும். அந்த கோல்டு வாங்கும் பொழுது உங்களுக்குள்ள பெனிஃபிட் வந்து என்னன்னா, நீங்க ஜுவல்லரியை வாங்கினீங்கன்னு வைங்களேன், நீங்க 15 to 20% வந்து நீங்க மேக்கிங் சார்ஜஸ் கொடுக்கணும். அதே போல வந்து வேட் பேமெண்ட் பண்ணணும். பட் இதுல வந்து கோல்டா வாங்கும் பொழுது வந்து உங்க இமீடியட்டா உங்களுக்கு 18 to 20% வந்து உங்களுக்கு வந்து சேவிங்ஸ் ஏற்படுது. அதே போல நீங்க எப்ப விற்க விரும்புறீங்களோ நீங்க ப்ரொபோஷனலா கம்மியா விற்கலாம், அதிகமா விற்கலாம். நீங்க ஒரு பெரிய ஒரு செயின் வாங்கி வச்சிருக்கீங்க ஒரு 50 பவுனுக்கு, உங்களுக்கு ஒரு தேவை இருக்கு விற்கணும்னா 50 பவுனோட செயினை கொடுத்துதான் நீங்க அதை விற்க வேண்டியது இருக்கும். ஆனா வந்து கோல்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் நீங்க வந்து என்ன செய்யணும், சேல் பண்ண முடியும். ஒரு 2 லட்ச ரூபா தேவைப்படுதுன்னா அதுக்குரியதை மட்டும் சேல் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி பெனிஃபிட் இருக்குது. சேஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ஒரி பண்ணிக்க வேண்டியது இல்லை. ஏன்னா பேங்கோடைய கஸ்டடியில் இருக்கிறனால சேஃபா இருக்கும். சேல் பண்ணக்கூடியதும் வந்து சிம்பிளா சேல் பண்ணிக்கலாம். நீங்க கோல்டு பிசிக்கலா என்ன செய்யணும், அதை எடுத்துட்டு போய் கோல்டு ஜுவல்லரி கடைக்கு போய் அங்க போய் கொடுத்து இது பண்ணணும். நம்ம ஃப்ரெண்டு ஒருத்தருடைய ஒரு சுவையான அனுபவம் என்ன பண்ணாருன்னா, ஒரு 100 கிராம் கோல்டு வாங்கினாரு. துபாயில உள்ள ஃப்ரெண்டு தான். அவர் வாங்கிட்டு அவர் வந்து அந்த மார்க்கெட் வந்து நம்ம கோல்டு வந்து ரொம்ப ரேட் அதிகமா இருக்கும் விற்கிறதுக்காக போனாரு. நல்ல கடைக்கு தான் போனாரு. ஆனா அங்க போன அவரோட அனுபவம் என்ன சொன்னாருன்னா, கோல்டு அங்க வாங்கி பார்த்துக்கிட்டு நம்ம மேலைகளையும் பார்த்தா நம்ம கோல்டா இல்ல நம்ம வேற எங்கேயாட்டு வாங்கிட்டு வந்துட்டோமா அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறான். அதே போல வந்து நம்மள்ட்ட பேரம் பேசுறான். ஏன்னா அவன்கிட்ட ஏற்கனவே கோல்டு இருக்குது. கோல்டு ரேட் அதிகமா இருக்கும்போது அவனுடைய கோல்டு விற்க பார்ப்போம் இல்லையா, நம்ம கோல்டு திருப்பி கொடுக்கும்போது நம்ம வாங்குறதுக்கு வந்து அவன் ஹெசிடேட் பண்ணுவான், மறுப்பான். ஸோ அந்த மாதிரியான சிக்கல்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்றதா இருந்தா நீங்க கோல்டு மூலமா வாங்கலாம். கோல்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி அந்த மாதிரி வாங்கும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து பெனிஃபிட்டா கண்டிப்பாக வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறது இது. இதோட அடுத்த கடைசியா வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ். நமக்கு வந்து ஒரு ஃபைனான்சியல் நாலேஜ் இருக்குது, அல்லது வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டை பார்க்கக்கூடிய அறிவு இருக்குது, அல்லது வந்து இன்னைக்கு வந்து நிறைய ஃபைனான்ஸ் அட்வைசர்ஸ் இருக்காங்க, அவங்களை ஃபாலோ பண்ணலாம். உதாரணமா வந்து அக்ஷத் ஸ்ரீவஸ்துவா இருக்காரு, சகீல், ராகுல் ஜெயின், இது போன்ற இந்தியாவில் உள்ள ஃபைனான்ஸ் அட்வைசர்ஸ் இருக்காங்க. இவன் நியாயமான முறையில் அழகான முறையில் வந்து யூடியூப்ல மூலமா என்ன பண்ண கம்யூனிட்டி மூலமா நம்ம மெம்பர்ஷிப் ஆயிட்டோம்னா நம்ம ரெகுலரா வந்து அவங்களுடைய இது வியூ பார்க்கலாம். அவங்க சொல்லக்கூடிய அட்வைஸை வச்சு என்ன செய்ய முடியும், நம்ம நிறைய கம்பெனிகளை வந்து வாங்க முடியும். மிடில் லெவல் ஸ்மால் லெவல்ல வந்து இன்னைக்கு இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் 22% வந்து நமக்கு இந்த வருஷத்துக்கு வந்து நமக்கு பெனிஃபிட் கிடைக்குது, அதாவது நம்ம ரிட்டர்ன் கிடைக்குது. நீங்க இதை வந்து லார்ஜ் கேப் பார்க்கும்பொழுது 12% வரைக்கும் நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ அதுல வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் நம்ம. ஸோ நல்ல கம்பெனிகளுடைய ஹலாலான கம்பெனிகளை வந்து டைரக்டா இன்வெஸ்ட் பண்ணும் பொழுது வரக்கூடிய பெனிஃபிட் ஃபுல்லா நமக்கு வரும். மியூச்சுவல் ஃபண்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா கொஞ்சம் சார்ஜஸ் வந்து பண்ணுவாங்க. டாட்டாவா இருக்கட்டும், டாரஸா இருக்கட்டும், வேற எந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டா இருக்கட்டும், எக்ஸ்பென்சஸ்க்காக வந்து ஒரு சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. அந்த சார்ஜ் அவாய்ட் பண்றதா இருந்தா நீங்க டைரக்டா இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். அதோட ஒரு பெரிய வாய்ப்பு என்னன்னா, இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து என்னன்னா, நீங்க வந்து ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ்ல வரக்கூடிய பெனிஃபிட் இருக்கு பாத்தீங்களா, நீங்க வித்தின் 1 இயர்க்குள்ள நீங்க சேல் பண்ணி அதை வந்து எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் சொல்லுவாங்க. அதுல வந்து நீங்க 20% வந்து என்ன செய்யணும், கவர்மெண்ட் டேக்ஸா பேமெண்ட் பண்ணணும். நீங்க என்ஆர்ஐயா இருந்தாலும், என்ஆர்ஐயா இருந்துகிட்டு இந்தியாவோட மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்க வரக்கூடிய இதெல்லாம் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ல வந்து நீங்க 10 லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கீங்க வருஷத்துக்கு. நீங்க 20%னா 2 லட்ச ரூபா வந்து நீங்க டேக்ஸாக வந்து நீங்க கவர்மெண்ட் கொடுக்கணும். ஆனா அந்த ஒரு இது இருக்கு. அதே போல ஒரு வருஷத்துக்கு மேல போகுதுன்னு வைங்களேன், லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின், அப்ப வந்து 12.5% வந்து நீங்க கொடுக்கும்போது 10% இருந்துச்சு, இப்போ 12.5 ஆயிருச்சு. நீங்க வந்து டேக்ஸ் பேமெண்ட் பண்ணணும். பட் இதை வந்து என்ஆர்ஐ இருக்கக்கூடிய டைம்ல வந்து ஒரு பெரிய பெனிஃபிட் என்னன்னா, இந்தியாவை விட்டுட்டு யூஎஸ் மார்க்கெட்டுக்கு போறது. யூஎஸ் மார்க்கெட்டுக்கு போய் நீங்க என்ன செய்யலாம், தாராளமாக வந்து ஷேர்ஸ் வாங்கலாம். இன்னைக்கு வளர்ச்சி வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் அப்படின்னா, அதாவது growth ஸ்டாக்னு சொல்லுவாங்க, வளரக்கூடிய நிரந்தரமாக அடுத்த ஒரு 10-15 வருடங்கள் வந்து மார்க்கெட்ல வந்து ரொம்ப தேவைய டிமாண்ட் இருக்கக்கூடிய துறைன்னு சொல்லி பார்க்க போனா எங்க வளருது அப்படின்னா வந்து யூஎஸ்ல தான் இருக்குது. குறிப்பா சொல்லி போனா ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், ரொபாட்டிக்ஸ், ஓகே, அதே போல இந்த மாதிரி செக்டர்ஸ் இருக்குல்ல, அதுல வந்து உருவாக்கக்கூடிய கம்பெனிகள் வந்து எங்க இருக்குது அப்படின்னா, ஒண்ணு அமெரிக்காவில் இருக்குது, ரெண்டாவது சைனாவில் இருக்குது. அமெரிக்காவில் இதை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து என்னன்னா வந்து டேட்டாஸ் மற்ற எல்லா வரைக்கும் ஈஸியா கிடைக்கும், அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணலாம் ஈஸியா வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, அது கல்ஃப் கண்ட்ரியில் இருக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன வாய்ப்பு இருக்குன்னா, கல்ஃப் கண்ட்ரியில் இருந்துகிட்டு நம்மளுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டை வந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்டாக் புரோக்கரோட ஜாயின் பண்ணக்கூடிய ஃபெசிலிட்டி வந்து பேங்க்ல கொடுக்குறாங்க. இந்தியாவில் கிடையாது. இந்தியாவில் வந்து அது பல சட்டத்திட்டங்கள் இருக்குது, அங்க ஜாயின் பண்ணலாம். அதே போல அதை பயன்படுத்தி என்ன செய்யலாம்னா, நமக்கு என்ன ஷேர்ஸ் தேவைப்படுதோ அதை தாராளமாக வந்து நம்ம வாங்க முடியும். அந்த மாதிரி வாங்கும் பொழுது என்னன்னா அது வந்து நமக்கு வந்து நிறைய பெனிஃபிட் கொடுக்குது. குறிப்பா வந்து சொல்ல போனா ஜனவரில இருந்து இது வரைக்கும் செப்டம்பர் வரைக்கும் உள்ள அந்த பீரியட் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுல வந்து ஒரு அக்ஷத் ஸ்ரீவஸ்துவா வந்து ஒரு போர்ட்போலியோ தயார் பண்ணியிருக்காரு. அந்த போர்ட்போலியோல இருந்து கிட்டத்தட்ட வந்து 38% வந்து அவங்களுக்கு பெனிஃபிட் கிடைச்சிருக்குது. அதுல ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இருக்காங்க, ஃபாலோ பண்றேன். நானும் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு நானும் மெம்பரா இருக்கேன். அதனுடைய அந்த கம்யூனிட்டியில, குளோபல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்யூனிட்டியில பெனிஃபிட் மெம்பரா இருக்கேன். அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி அவர் அது ரீசனும் சொல்லுவார்,
இந்த கம்பெனி என்ன கம்பெனி, அதுல பண்ண நமக்கு என்ன டெவலப்மெண்ட் ஆகும், என்ன ப்ராஜெக்ட் இருக்குது, அதோட growth எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்களை சொல்லுவாரு. நமக்கு திருப்தியா இருந்ததுன்னா நம்ம அதை வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். அப்படின்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணும் பொழுது 38-40% வந்து இப்பயே வந்து கிட்டத்தட்ட 9 மாதங்கள்ல வந்து அவருக்கு பெனிஃபிட் கிடைச்சிருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் என்ன செய்ய முடியும், நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணும் பொழுது அங்கே வரக்கூடிய பெனிஃபிட் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதுக்கு வந்து நோ கேபிட்டல் கெயின். என்ஆர்ஐ இருந்துகிட்டு அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய கம்பெனிகள்ல, வளரக்கூடிய கம்பெனிகள்ல, இந்த மாதிரி வந்து டெக்னிக் கம்பெனிகளை வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணும் பொழுது நமக்கு வந்து இந்த விதமான கேபிட்டல் கெயினும் வந்து டாக்ஸ் கட்ட வேண்டியது இல்லை. வரக்கூடிய இதுல வந்து டாக்ஸ் மிச்சமாயிரும். எப்படி 10 லட்ச ரூபா சம்பாரிச்சா இந்தியாவில் 2 லட்ச ரூபா பேமெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்குதோ, இங்க அப்படி கிடையாது. முழுக்க வந்து அதனுடைய லாபம் வந்து நமக்கு தான் வரும். நோ ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின், நோ லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின். டோட்டலா வந்து முழுக்க நமக்கு தான் இருக்கும். அடுத்து வந்து 15 அல்லது 20 ஆண்டுகள்ல வந்து வளர்ச்சின்னு சொல்ல போனா இந்த செக்டார்ல தான் வந்து கண்டிப்பாக வந்து வளர்ச்சி வந்து கண்டிப்பா இருக்கும். அப்படிதான் வந்து எல்லாருடைய, அதாவது ஃபைனான்சியல் அட்வைசரா இருக்கட்டும், அதே போல எக்கனாமிக் ரிசர்ச்சர்ஸா இருக்கட்டும், அவங்க சொல்லக்கூடிய விஷயம் இதுதான். இன்னொரு விஷயம் வந்து என்னன்னா, ஏன் வந்து அமெரிக்கால வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னா வந்து, நீங்க வந்து 10 ட்ரில்லியனுக்கு மேல உள்ள ஒரு கம்பெனிகள் பாக்குறோம்னு வைங்களேன், அதுல 10 கம்பெனி 8 கம்பெனி இங்க இருக்குன்னு அமெரிக்கால தான் இருக்குது. அதே போல வந்து 450 பில்லியனுக்கு வந்து ஒருத்துள்ள கம்பெனின்னு பார்க்கும் பொழுது எல்லாம் எங்க இருக்கு அப்படின்னா வந்து எல்லாமே வந்து அமெரிக்கால தான் இருக்குது. இந்தியாவுல வந்து என்னன்னா, இந்த மாதிரி ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவதற்காக வந்து நம்மளுடைய ஐடி கம்பெனி தயாரா இல்ல, நம்மளுடைய கவர்மெண்ட்டும் வந்து அது சாதகமான முறையில வந்து அவங்க வந்து இது பண்ணல. ஸோ அதனால வந்து நம்ம என்ஆர்ஐ இருந்து கொண்டு நம்ம வந்து நம்மளுடைய செல்வத்தை அதிகமா பெருக்குவதற்கான அதிகமான வாய்ப்புள்ள விஷயம் வந்து என்னன்னா, இந்த ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுவது. அது குறிப்பா வந்து அமெரிக்கா போன்ற இடங்கள்ல வந்து நம்ம மார்க்கெட்ல போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவதற்கான முயற்சியில் எடுத்து பண்ணோம் அப்படின்னா தாராளமாக வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து 30-40% வரைக்கும் நம்மளால வந்து ரிட்டர்ன் வந்து பெற முடியும். இந்தியாவில வந்து கிட்டத்தட்ட எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் வருது, நமக்கு 12% தான் வருது. அதாவது லாங் டேர்ம் இதுல போடும் பொழுது அந்த 12% வரும்பொழுது வந்து அதுலயும் வந்து என்னன்னா வருஷம் வந்து 4% வந்து இந்தியன் ருபீஸ் வந்து எகெயின்ஸ்ட் டாலர் வந்து டெப்ரிசியேட் ஆகுது, வேல்யூ கம்மி ஆயிட்டு இருக்குது. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா 88 ரூபா ஒரு டாலருடைய வேல்யூ. மேபி அது வந்து 2022 100 ரூபா வந்துன்னு சொல்றாங்க. ஒவ்வொரு தடவையும் குறைஞ்சிட்டு இருக்குது. பட் நீங்க வந்து அங்க வந்து US டாலர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா அதனுடைய பெனிஃபிட் உங்களுக்கு அடிஷனல் ஆகுது. கிட்டத்தட்ட வந்து உதாரணமா நீங்க வந்து ஒரு 30% வந்து ரிட்டர்ன் கிடைக்கும் வைங்களேன், அதுல அடிஷனல் 4% அடிஷனலா வருது, 34% கிடைக்குது. அதனால வந்து நம்ம வளத்தை பெருக்கிக் கொள்வதற்கான வாய்ப்பு வந்து என்ன இருக்குன்னா வந்து அமெரிக்காவுடைய ஷேர்ஸ்ல வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணும் பொழுது எந்த விதமான டாக்ஸ் இதுவும் இல்லாம பிரச்சனையும் இல்லாம நம்ம அதிகமான முறையில் சம்பாதிக்கக்கூடிய அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு கொள்ளலாம். ஸோ மொத்தத்தில் வந்து ஜென்ரலா சொல்றதா இருந்தா நமக்கு வந்து உள்ள இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வாய்ப்புன்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது நம்ம ரியல் எஸ்டேட் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். ரியல் எஸ்டேட்ல பண்ணும் பொழுது வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் இருக்குது. பட் அதே நேரத்தில் வந்து நம்ம என்ஆர்ஐ இருந்துகிட்டு நம்ம துபாயிலையோ அல்லது நம்மளுடைய இடங்கள்லயும் நம்ம வந்து ரியல் எஸ்டேட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணும் பொழுது பிளாட்டாக வந்து நம்ம இது பண்ணும் பொழுது நமக்கு நல்ல ரிட்டர்ன் கிடைக்குது. அதுக்கு நோ டாக்ஸேஷன், எந்த விதமான டாக்ஸும் கிடையாது. அதை வந்து விற்கும் பொழுது நமக்கு வந்து அதனுடைய கேபிட்டல் கெயினும் கிடைக்குது. கேபிட்டல் கெயினுக்கு டாக்ஸ் கிடையாது, அது பண்ணிக்கலாம். கோல்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா மொத்தமாக கோல்டு வாங்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது. சின்னதா கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து கோல்டு வாங்குறதுக்காக வந்து முயற்சி பண்ணலாம், திட்டமிடலாம். அது புளு ஸ்காலர் எம்ப்ளாயிஸா இருக்கட்டும், மிடில் லெவல் எம்ப்ளாயிஸா இருக்கட்டும், நீ கோல்டு வந்து தேவையான ஒரு இது கோல்டு வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும். இன்னைக்கு சொல்ல போனா வந்து ஃபெடரல் கவர்மெண்ட் ஃபெடரல் பேங்க்ல வந்து ரேட்டை கட் பண்ணிருக்காங்கல்ல, அவர் சொல்லும் போது அடுத்த ஒண்ணு இந்த டிசம்பருக்கு உள்ள another 2 reduction இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப என்னன்னா நீ வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் அமெரிக்காவா இருக்கட்டும் உலகம் முழுவதுமே என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் வந்து வளர்ச்சி வந்து அதிகமா வரும். ஆனா பணம் உள்ள வரும், வட்டியினுடைய இது குறையும் பொழுது என்ன ஆகும்னா மக்கள் வந்து அதிகமா லோன் வாங்குவாங்க, பயன்படுத்துவாங்க. எல்லா கம்பெனியோட வளர்ச்சி அதிகரிக்கும், அதனுடைய பெனிஃபிட் வந்து மக்கள் கிடைக்கும். அதனால வளர்ச்சி அதிகமா இருக்கும். இப்ப இந்த நேரம் தான் சரியான நேரம் நம்ம வந்து சரியான முறையில் முதலீடு செய்வதற்கு. ஸோ கோல்டுலையும் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், சில்வர்லையும் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகளை வந்து நம்ம பார்த்துக் கொள்ளலாம். அதே போல வந்து என்னன்னா அடுத்தது என்ன சொன்னது, நம்ம அதாவது இஸ்லாமிக் பேஸ்ல வந்து பண்ணக்கூடிய ரஹபர் ஃபைனான்சியல் சர்வீசஸ், ஜன்சேவா, அதே போல சங்கமம், அதே போல வந்து மற்ற இந்த மாதிரியான நிறுவனங்கள்ல வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். அதுல வந்து நமக்கு ஆவரேஜா 15% கிடைக்குது. இது நமக்கு வந்து ஒரி பண்ணிக்கொள்ள வேண்டியது இல்லை, நம்ம பணத்தை மட்டும் இன்வெஸ்ட் பண்ணா போதும், அவங்க எல்லாம் பாத்துக்குவாங்க. ரகுபர் போன்றதுல வந்து எவரி 3 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை அவங்க டிவிடெண்ட் நமக்கு கொடுக்குறாங்க. ஜன்சேவா போன்ற நிறுவனங்களை வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை டிவிடெண்ட் கொடுக்குறாங்க. ரகுபர்ல வந்து 9% to 11% வரைக்கும் நமக்கு டிவிடெண்ட் கிடைக்குது, ப்ராஃபிட் கிடைக்குது. ஜன்சேவால வந்து அவங்க 8% இருந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட 10% வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான டிவிடெண்ட் நம்ம கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு, அதை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். அதே போல வந்து வேற ஈக்விட்டி ஷேர்ல எனக்கு நாலேஜ் இல்லை, எனக்கு ஃபைனான்சியல் பேக்ரவுண்ட் தெரியாதுன்னு சொன்னா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல பண்ணலாம். 2 விதமான மியூச்சுவல் ஃபண்ட், டாடா எத்திக்கல் மியூச்சுவல் ஃபண்ட், டாரஸ் எத்திக்கல் மியூச்சுவல் ஃபண்ட். அதனுடைய ரிட்டர்ன் ஆஃப் இதையும் பார்த்துட்டோம் நம்ம, கிட்டத்தட்ட 15% வந்து என்ன 2 இதுலயுமே கிடைக்குது. அதுல நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம்.
என்ஆர்ஐ இருக்கும்போது நம்ம பெறக்கூடிய பெரிய பெனிஃபிட் என்னன்னா, இந்தியாவை வந்து அதாவது இந்தியாவில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றது ஒண்ணு இருக்குது, அதை பண்ணனா நம்ம டேக்ஸ் பேமெண்ட் பண்ணணும். பட் அமெரிக்கா போல நாடுகளை போகும் பொழுது அங்க growth ஸ்டாக் இருக்கு, growth கம்பெனிஸ் இருக்குது, AMD இருக்குது, ASML இருக்குது, அதே போல NVIDIA கம்பெனி இருக்குது, செமிகண்டக்டர்ஸ் கம்பெனி இருக்குது. இந்த மாதிரி கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது அதோட வளர்ச்சி வந்து நமக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அது வந்து நம்மளுடைய பேங்க் வந்து ஈஸியா வந்து நம்ம ஸ்டாக் புரோக்கரோட லிங்க் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம பிசினஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா பெரிய வளர்ச்சியை வந்து நமக்கு கிடைக்கும். இதெல்லாம் வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய சம்பாதிக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து மாதம் சம்பாதிக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து முறையாக இன்வெஸ்ட் பண்ணி நம்மளுடைய செல்வத்தை பெருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு. அதெல்லாம் ஒரு பெரிய இது என்னன்னா, பிசினஸ் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து எந்த ஊர்ல இருக்குதோ, எந்த நாட்டுல இருக்குதோ, அதாவது கல்ஃப் கண்ட்ரியில ஒரு 2-3 பேர் சேர்ந்து ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பா சேர்ந்து பிசினஸ் செய்யறது வந்து மிகச்சிறந்தது. அது மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை கொடுக்கும். நீங்க பார்க்கலாம், நம்முடைய கேரள சௌராவில் பார்க்கலாம். என்ன செய்யறாங்கன்னா, 4 பேர் சேருவாங்க, ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. சும்மா ஒரு 10,000-15,000 போடுவாங்க. ஒரு 60,000-70,000 வந்து சூப்பர் மார்க்கெட் ஸ்டார்ட் பண்ணி பிசினஸ் டெவலப் பண்ணுவாங்க. ஒன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டாங்க, 2-3 செயினா போயிட்டு இருக்கும். அதுல வளர்ச்சி கிடைக்கும், ஒரு பேசிவ் இன்கம் கிடைக்கும். நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுதே அடுத்த ஒரு பேசிவ் இன்கம் வந்து கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு வந்து இதுல கிடைக்கும். காஃபிடீனா ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. சின்ன லெவல்ல உள்ள ஸ்மால், அதாவது SME செக்டார் மட்டும் இல்ல, பெரிய லெவல் கம்பெனியும் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த வளர்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. எப்படி பிளாக் துலிப் வளர்ந்ததோ, எப்படி டிவிஎஸ் கார்கோ அண்ட் டிராவல்ஸ் வளர்ந்ததோ, அதே போல வளர்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. பிசினஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த நாலேஜ், அந்த எக்ஸ்பர்டைஸ், அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை பெற்ற மக்கள் வந்து பிசினஸ்ல ஈடுபடலாம். என்ன செய்யலாம், மத்த இந்த மாதிரியான முறையில வந்து எதுல இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணி நம்மளோட வளத்தை பெருக்கிக் கொள்ளலாம். இதற்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. இன்ஷா அல்லாஹ், அல்லாஹ் தஆலா அந்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை வந்து நம்ம கொடுக்கட்டும். நம்ம இதுல வந்து சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து சில டிப்ஸ் தான் வந்து கொடுக்கப்பட்டது. கேள்வி பதில் ஏதாவது நிகழ்ச்சி இருந்ததுன்னா அதுல வந்து என்ன செய்யலாம், நம்ம வேற சில விஷயங்களை வந்து கேள்வி கேட்கப்படும் போது நம்ம சொல்லலாம் இன்ஷா அல்லாஹ். அல்ஹம்துலில்லாஹ் சாதிக் பாய், ஜஸாக்கல்லாஹு கைர். ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா, ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் மாதிரி நம்ம பேசுற மாதிரி இருந்துச்சு. அல்ஹம்துலில்லாஹ். டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ், டெக்னிக்கல் டெர்மினாலஜிஸ் எதுவுமே யூஸ் பண்ணாம யார் ஒரு நார்மலான ஒரு ஆளு கூட அதை புரியுற மாதிரி அல்ஹம்துலில்லாஹ் சிறப்பாக சொன்னீங்க சாதிக் பாய். அல்ஹம்துலில்லாஹ். கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் வந்து இன்ஷால்லா நாங்க வாட்ஸ்அப் நம்பர் போட்டுடுறோம். இன்ஷால்லா அதில் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா டியூ டு தி டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின், இப்போ நார்மலாக இந்தியாவில் இப்போ வந்து இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் 11 o'clock. ஸோ நம்ம என்ன செய்யலாம்னா, கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் வந்து நீங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பரு இல்லைன்னா இமெயில் மூலியமாக நீங்கள் அனுப்பிடலாம். உங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்கும், நம்ம ப்ரௌசர் வந்த வாட்ஸ்அப் நம்பரில் யூனிசெட்டோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்குது. இன்ஷால்லா அதில் அனுப்பிடலாம். அந்த கொஸ்டின்ஸ் அங்கே கேட்டுடலாம். ஓகே சாதிக் பாய், இன்ஷால்லா. இதை தொடர்ந்து அல்ஹம்துலில்லாஹ் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு இதுல சொன்னீங்க. அல்ஹம்துலில்லாஹ் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இதை வந்து கன்க்ளூட் பண்ணி அதே நேரம் ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு நான் வந்து நம்ம ரொம்ப பழைய நம்மளோட மெம்பர் வந்து நசீர் அத்தாவுல்லா சாஹிபை வந்து நான் அழைக்கிறேன் டு கிவ் ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் கன்க்ளூட் த டாபிக் ஆல்சோ. ஓவர் டு யூ அத்தாவுல்லா சாஹிப். ஜஸாக்கல்லாஹு கைர். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. டைம் கான்ஸ்டன்ட் இஸ் a major matter now. ஒரு 5 minutes நான் உங்ககிட்ட பேச விரும்புறேன். ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் வந்து இன்றைய டாபிக் நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, பொதுவா வந்து பணத்தை செலவு பண்ற பத்தி தான் அதிகமாக நம்ம பேசி இருக்கிறோம். அது எல்லா இடங்கள்லயும் செலவு பண்ணுங்க, ஏழைகளுக்கு கொடுங்க, உதவி செய்யுங்க, அவங்களுக்கு கவனிங்க, இவங்களுக்கு இட்ஸ் நோ டவுட் செய்ய வேண்டியதுதான். ஆனா வெல்த் கிரியேஷனை பத்தி, நம்முடைய பண பெருக்கத்தை பற்றி வந்து நம்ம மிக அதிகமாக பேசுவது இல்லை. ஒரு ஃபேமஸ் எக்கானமிஸ்ட், இஸ்லாமிக் எக்கானமிஸ்ட் டாக்டர் நஜாத்துல்லா சித்தியஃபி சாஹிபுடைய அப்படியே கண்டென்ட் இது. லாஸ்ட் 3 centuries வந்து ஒரு 3 நூற்றாண்டுகளாக முஸ்லிம் சமூகம் வெல்த் கிரியேஷனை பத்தி பேசியதில்லை, வெறும் செலவு பற்றி பேசுகின்றது, ஜக்காத்துடைய முக்கியத்தை பற்றி பேசுகின்றது. ஆனா ஹவு டு கிரியேட் த வெல்த், ஹவு டு எம்பவர் அவர் செல்ஃப் வித் எக்கனாமிக்கலி என்ற சப்ஜெக்ட் வந்து பேசப்படுவதில்லை. ஆக இன்று வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு இந்த டாபிக் சாதிக் பாய் பேசியிருக்கிறாங்க. அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. எங்கிட்ட பணம் இருக்கு, நான் என்ஆர்ஐயா இருக்கேன், நான் இப்போ சம்பாதிக்கிறேன்னா அதை வந்து பெருக்கிறது எப்படி? இது பெருக்கல் வெல்த் கிரியேஷன் என்று சொல்லும் பொழுது நமக்கு சில பயம் வருது. எங்க போடுறது, வட்டி வந்துருமே, எஃப்டியில போட முடியாது. ஆனா இந்த உலகத்துல வந்து இப்போது ஒரு குளோபல் உலகம், இப்போ பாருங்க எப்படி நம்ம குளோபலி பேசிட்டு இருக்கிறோமோ, அவ்வாறு வந்து நம்முடைய வெல்த் கிரியேஷனுக்கான
வித்தின் இஸ்லாமிக் நார்ம்ஸ், அல்லாஹ்வுடைய வழிகாட்டல் படி இந்த பணத்தை அதிகரிக்கின்ற, பெருக்குகின்ற பல வாய்ப்புகள் இப்பொழுது திறக்கப்பட்டிருக்கின்றன. நம்முடைய நாலேஜுக்கு வந்திருக்கு. இது இருந்திருந்தாலும் நம்மளுடைய நாலேஜுக்கு வராம இருந்துச்சு. இப்போது அதோட வாய்ப்பு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. இங்க 3 செக்ஷன் பத்தி பேசினாங்க. he talked about India, he talked about Middle East, he talked about US. அது நீங்க யூரோப்பை சேர்த்துக்கலாம். ஆக இட்ஸ் a குளோபல் ஜேர்னி. இது அது நீங்க எங்க உட்காந்து செய்யலாம். அது கோல்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், ஸ்டாக்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், இப்படி பல வாய்ப்புகள். இது ஒரு ஹம்பிள் பிகினிங் தான். இதை நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன், ஒரு ஐ ஓப்பனிங். நமக்கு வந்து இதை பத்தி சிந்திப்பதற்கு அவர் ஒரு சில விதைகளை கொடுத்திருக்கிறார். திங்க் பண்ணுவோம், அதை லெட் அஸ் சோவ் தி சீட்ஸ் என்ற ஒரு கான்செப்டை ஒன்றும் கொடுத்திருக்காரு. டெஃபினெட்லி இது வந்து என்லார்ஜ் ஆகணும், சப்ஜெக்ட் வைஸ் பேசணும். உதாரணமா ஒரு இந்தியாவுடைய மார்க்கெட் அவர் சொல்றபடி வந்து ஜன் சேவாவா, ரெஹபரா, அவங்க எக்ஸ்பர்ட்ஸ் பேசலாம். துபாய்க்கு வந்தீங்கன்னா ரியல் எஸ்டேட் இருக்கு, கோல்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு, அது ஒரு தனி வெபினார்ல பேசலாம். தென் யூ டாக்கிங் அபவுட் யூரோப் அண்ட் அமெரிக்கா, த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், ஆப்ஷன்ஸ், அது நம்ம தனியா பேசலாம். லைக் தட் செக்ஷன் வைஸ் வந்து ஒரு விரிவான டாபிக்காவது நம்ம பேசலாம். ஆக ஒரு பக்கம் நமக்கு பயம் இருக்கு, நம்முடைய பணம் வந்து இருக்கிறது போயிடக்கூடாதுன்ட்டு. இன்னொரு பயம் என்னன்னா அது இறைவனுடைய வழிகாட்டுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கக்கூடாது என்று சொல்றோம். ஆக மூன்றாவது வந்து நம்ம மௌனமா இருக்க முடியாது. we cannot be a silent, just பணத்தை போட்டு வச்சிருக்க முடியாது. அது டே பை டே டிப்ரிசியேஷன் தான் ஆகும். ஆக டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ், இது ஒரு பிகினிங். இந்த வெபினார் இன்ஷால்லா ரிஃபா சாம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் மூலமாக இன்னைக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து சாதிக் பாய் துவங்கி இருக்கிறாரு. ஆனா இது கண்டினியூ ஆகும். மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி செக்ஷன் வைஸ் நம்ம போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இன்ஷா அல்லாஹ் தஆலா. அதை நீங்க மனசுல வச்சுக்கிங்க. இதற்கு தேவை வந்து ஒன்று வந்து லிட்ரஸி, அவர் ஸ்டார்டிங்ல சொன்னாரு என்ன செய்யலாம். ரெண்டாவது கனெக்ட். இப்படிப்பட்ட மக்களோட நம்ம தொடர்பு இருக்கணும். இப்போ இமெயில் எல்லாம் கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்குறாங்க, நீங்க கனெக்ட் ஆகுங்க. சாதிக் பாய் கிட்ட கேளுங்க, இல்லை ரிஃபாவுக்கு கேளுங்க. கனெக்ட் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அவர் குரோத். இந்த கான்செப்டை நீங்க மனசுல வச்சுக்கோங்க. ஆக அல்ஹம்துலில்லாஹ், இட்ஸ் a குட் பிகினிங். ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங்னால சாதிக் பாய் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங்ல வந்து ஃபைனான்ஸ்னா என்ன, இஸ்லாமிக் ஃபைனான்ஸ்னா என்ன, அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன என்பதை கொஞ்சம் விரிவாக பேசியிருக்கிறாரு. தென் he came to the subject of investment in various sectors. அடுத்த வந்து will be more specific in future on the topic இன்ஷாஅல்லாஹ் தஆலா. ஆக இந்த வெபினார், இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்த ரிஃபா சாம்பர் காமர்ஸுடைய தமிழக பொறுப்பாளர் யூனுஸ் பாய் அவர்களுக்கும், இதை வழிநடத்திய கபீர் சாஹிப் அவர்களுக்கும், இதை மிக அழகாக பிற்பர் செஞ்சு நமக்கு முன்னால் எடுத்து வைத்த சகோதரர் சாதிக் பாய் அவர்களுக்கும் நம்முடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அத்துடன் இந்த செய்தி போட்டவுடன் மிக உற்சாகமாக முன்னுக்கு வந்திருக்கின்ற நம்முடைய சகோதரர்கள் சகோதரிகளுக்கும் நாம் வந்து பாராட்டுகின்றோம், வரவேற்கின்றோம். அப்ரிஷியேட் them. அல்ஹம்துலில்லாஹ், நீங்க இந்த விகர்ல, இந்த முயற்சியில தொடர்ந்து நீங்க ஈடுபடுங்க. நல்ல ஒரு மாற்றத்தையும் முன்னேற்றத்தையும் பெருக்கத்தையும் நாம் பார்க்கலாம் இன்ஷா அல்லாஹ். ஜஸாக்கல்லாஹ் ஹைர். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல்ஹம்துலில்லாஹ் தஆலா சாப், அல்ஹம்துலில்லாஹ் சாதிக் பாய், அல்ஹம்துலில்லாஹ் யூனுஸ் சையத் பாய், வேற மற்ற சேர்ந்த எல்லா சகோதரிகளுக்கும் ஜஸாக்கல்லாஹ் ஹைர். நல்ல ஒரு தொடக்கமா இருக்கட்டும். இன்ஷா அல்லாஹ் மறுபடியும் சந்திப்போம். ஜஸாக்கல்லாஹ் ஹைர்.